Luke chapter 11, verse 33. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయము 33వ వచనం. ఎవడును దీపమును వెలిగించి చాటు చోటునైనను కొంచెం క్రిందనైనను పెట్టడు గాని లోపలకు వచ్చే వారికి వెలుగు కనబడేటకు దీపస్తంభం మీదే పెట్టును. And the verse ఈ వచనంలో lamp and lamp stand அப்படிங்கிற ரெண்டு phrases and words பார்க்கிறோம். దీపము దీపస్తంభము అనే రెండు మాటలు మనం చూస్తున్నాం. ஒன்று விளக்கு, இன்னொன்று விளக்கு தண்டு, lamp stand. ఒకటి దీపము, ఇంకొకటి దీపస్తంభము, దీపములన్నీ పెట్టే దీపస్తంభము. விளக்கு தண்டு அப்படிங்கிறத வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால், நாம் again will come back this passage. మరలా ఈ వాక్య భాగం దగ్గరకు వద్దాం. Revelation chapter 1. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. Revelation chapter 1. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము. அந்த lamp stand என்ன அப்படிங்கறத நான் வாசிக்கிறோம். ఆ దీపస్తంభం అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం. లాస్ట్ verse 20 లో వాసిக்கிறோம். 20వ వచనంలో మనం దాన్ని చూస్తున్నాం. அந்த 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகளாம் அப்படிን verse 20 లో లాస్ట్. ఆ 7 సువర్ణ దీపస్తంభములు సంగతి రాయము, ఆ 7 నక్షత్రములు 7 సంఘముల దూతలు, ఆ 7 దీపస్తంభములు 7 సంఘములు. அவர் 7 குத்து விளக்குகளின் நடுவில் இயேசு உலாவுகிறார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். ఆ 7 దీపస్తంభముల మధ్యలో యేసు ప్రభువు ఉన్నారు అని మనం చదువుతున్నాం. அப்ப குத்து விளக்கு lamp stand அப்படின்னா చర్చ్. ఇప్పుడు దీపస్తంభము అనగా సంఘము. ఓకే, భద్రాచలத்தில் தேவன் ஒரு lamp stand நிறுவி இருக்கிறார். భద్రాచలంలో దేవుడు ఒక దీపస్తంభాన్ని పెట్టారు. నియర్ బై సారపాక్ల ஒரு lamp stand குத்து விளக்கு நியமித்திருக்கிறார். దగ్గరలో ఉన్న సారపాకలో ఒక దీపస్తంభాన్ని దేవుడు పెట్టారు. எதுக்கு அப்படின்னா இங்க உள்ளதான இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சம் கொடுக்கிறதுக்கா. ఎందుకంటే ఈ చుట్టూ ఉన్న లోకమునకు ఒక వెలుగు ఇచ్చుటకు. அது எப்படி ஒரு நேற்றைய தினம் நான் பார்த்தது போல ஒரு பிரைட் బర్నింగ్ బుష్ எப்ப ఎரிய முடியும்? అది నిన్న రాత్రి మనం చూసినట్లుగా అది ప్రకాశించే ఒక ముళ్ళ పొదలాగా ఎలా ఉండగలదు? அதாவது சில சிட்டிஸ்ல எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சென்டர்ல, இந்த சிட்டியினுடைய சென்டர்ல நல்ல ஒரு பெரிய டவர் மாதிரி வச்சு லைட் வச்சிருப்பாங்க. కొన్ని సిటీస్ లో మనం చూస్తాము మధ్యలో పెద్ద టవర్ లాగా పెట్టి దానిపైన ఒక లైట్ పెడతారు. அது எல்லா డైరెక్షన్లకి కామికిற மாதிரி அந்த லைட் அப்படி போட்டு అది ప్రతి దిశ ప్రతి వైపుగా కనిపించేటట్లుగా లైట్లు పెడతారట. அதுபோல ఆ విధంగా భద్రాచలం இது ஒரு கர்த்தர் இந்த இடத்துல அவருடைய இட்டர்னல் அவருடைய பிளான்ல ஒரு lamp stand இங்க நிறுவிக்கிறார். దేవుడు తన నిత్యమైన సంకల్పము చొప్పున భద్రాచలంలో ఒక దీపస్తంభాన్ని పెట్టారు. இது ஒரு బర్నింగ్ புஷ்ஷா எப்படி எரியறது? ఇది మండుచున్న పొదలాగా ఎలా ఉండగలదు? இங்க உள்ள ஒவ்வொரு பிலீவர்ஸும் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா விளக்கா இருக்கணும். எல்லாமே ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా ఒక దీపం వలె ఉండాలి. இன்னைக்கு நிறைய சர்ச்சஸ்ல எல்லாம் பார்த்தா மெகா சர்ச்சஸ்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு ఈ దినముల్లో మనం చూస్తే చాలా సంఘముల్లో మెగా చర్చిలు, పెద్ద పెద్ద చర్చిలు ఉన్నాయి. நான் யூடியூப்ல ஆந்திரால உள்ளதான சில சர்ச்சஸ் எல்லாம் கூட நான் பார்த்திருக்கேன். నేను యూట్యూబ్ లో ఆంధ్రాలో ఉన్న కొన్ని సంఘములను నేను చూశాను. இல்ல thousands and thousands of people, వేలకు వేల మంది అక్కడికి వెళుతున్నారు. குவாண்டிட்டி, అక్కడ సంఖ్య, பிரியமானவர்களே, எவ்வளவு எண்ணிக்கை இருக்காங்களே, எவ்வளவு குவாண்டிட்டி, எவ்வளவு நம்பர்ஸ் ஆஃப் lamps இருக்குங்கிறது காரியம் கிடையாது. ఎంత మంది అక్కడ సంఖ్య ఉన్నదన్నది విషయం కాదు. ஆனால் ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ గా ముఖ్యం. విளக்கினுடைய இந்த ఇంటెన్సిటీ, ఆ దీపము ఎంత బాగా ప్రకాశిస్తుందో అన్నది ముఖ్యం. அப்பதான் இங்க இந்த சர்ச் என்னவா இருக்க முடியும்னா ஒரு ஷைனிங் லைட்டா இருக்க முடியும். అప్పుడు మాత్రమే సంఘం అనేది బాగా వెలుగునిచ్చే దీపము కింద ఉండగలదు. அப்ப நம்ம ஒவ்வொருவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, అలాంటి విషయంలో అప్పుడు మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఏంటంటే, நாம அந்த காலத்துல தான் ஆயில் லேம்ப் அப்படிலாம் சொல்லலாம், தீபம் விளக்கு தண்டு அப்படிலாம் சொல்லலாம். ఆ రోజుల్లో మనము దీపము, దీపస్తంభము, తర్వాత ఒత్తు ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. இங்க உள்ளதான லைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பிரைட்டா, எத்தனை வாட் பல்பு இருக்கு பாருங்க. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న లైట్లు అన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎన్ని వాట్ల బల్బులో చూడండి. இப்ப இங்க இருக்கக்கூடியதான லைட்ஸ் எல்லாம், லேம்ப்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு 0 வாட் பல்பா இருந்தா என்ன வரும்? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లైట్లన్నీ 0 వాట్ బల్బులు లేకుంటే ఎలా ఉంటది చెప్పండి? நம்ம இங்க மீட்டிங் நடத்த முடியாது. ఇక్కడ మీటింగ్ మనం జరిగించుకోలేము. ஒரு சில சர்ச்சஸ்லாம் 1000 people இருக்காங்கன்னு வெச்சுங்க. కొన్ని సంఘముల్లో వేల మంది ఉన్నారు అనుకోండి. எல்லாம் 0 வாட் பல்பு.
అందరూ కూడా ఆ 0 వాట్ బల్బుల్లాగా ఉంటే அதுல என்ன glory? There's no glory at all. అక్కడ దేవునికి మహిమ ఎక్కడ ఉంటుంది? మహిమే ఉండదు. அதுல நிறைய நிறைய விளக்குகள் நிறைய பல்ப்ஸ் எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு வேற. అక్కడ చాలా బల్బులు ఉన్నాయి, చాలా దీపములు ఉన్నాయి, కానీ ఆ దీపములన్నిటికి ఫ్యూజ్ పోయింది. This is true. ఇది నిజం. So I'm standing in the presence of the Lord and tell you. దేవుని సన్నిధిలో నేను నిలబడి చెప్తున్నాను, ఇది సత్యము. In Christianity today there are 1,000 and 1,000 people 0 watts and fuse bulbs are there. ఈ దినముల్లో క్రైస్తవ్యంలో వేలకు వేల మంది 0 వాట్ బల్బుల్లాగా ఫ్యూజ్ పోయిన బల్బుల్లాగా ఉన్నారు. நாம அவர்களை ஜட்ஜ் பண்ணல. నేను వారికి తీర్పు తీర్చట్లేదు. We judge ourselves first of all. ఇప్పుడు మొదట మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకుందాం. அதே 1,000 watt bulbs ஒரு few bulbs இருந்தா கூட போதும் நமக்கு. ఇప్పుడు 1000 వాట్ల బల్బులు కొన్ని ఉన్నా సరిపోతుంది. ஒரு 4 families 4 కుటుంబాలు చాలు. இல்ல 10,000 watt bulbs எல்லாம். అందరూ ఒక్కొక్క కుటుంబము 10,000 వాట్ల బల్బుల్లాగా ఉంటారు. For example, ఉదాహరణకి ஸ்டீஃபனை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். We need not turn. Acts 7:7ல நாம் ஸ்டீஃபனை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். మీరు తిప్పనవసరం లేదు. అపొస్తలుల కార్యాలు 7వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో స్టెఫెన్ గురించి మనం చదువుతున్నాం. அவன்லாம் எப்படிப்பட்ட லைட் அப்படின்னா ஷைனிங் பிரைட் lamp. ఆయన ఎటువంటి లైట్ కింద ఉన్నారంటే ప్రకాశించే గొప్ప వెలుగు అయిన ల్యాంప్ లాగా, బల్బు లాగా ఉన్నారు. இல்ல 1,000 10,000 watts bulb அல்ல. 1000 వాట్లు 10,000 వాట్ల బల్బు లాగా. Praise the Lord. Praise the Lord. Even 2,000 years his life still speaking. 2000 సంవత్సరముల తర్వాత కూడా ఆయన జీవితం ఇంకా మాట్లాడుతుంది మనతో. Yes. நமக்கு எத்தனை பல்ப்ஸ் இருக்குங்கிறது மேட்டர் கிடையாது. మనకి ఎన్ని బల్బులు ఉన్నాయి అన్నది ముఖ్యం కాదు. அதனுடைய ల్యాంప్னுடைய intensity is very much needed. గానీ ఒక్కొక్క బల్బు ఎంత తీవ్రంగా ప్రకాశిస్తుంది అనేది ముఖ్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి நான் ప్రాక్టికల్ அதை சொல்றேன். నేను కొన్ని క్రియాపూర్వకంగా జరిగిన సందర్భాలు చెప్తాను. முதல்ல நான் ஒரு காலத்துல நாம் எப்படி இருந்தோம், இருளா இருந்தோம். அந்த காலத்துல இருந்தோம், இருளா இருந்தோம். మనం ఇది వరకు మన గత కాలంలో ఎలా ఉన్నామంటే చీకటై ఉన్నాము. ఓకే, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 0 వాట్ల ఆరంభిக்கிறோம். మనం ప్రారంభించినప్పుడు క్రైస్తవ జీవితము 0 వాట్ బల్బుల్లాగా ప్రారంభించాం. அந்த path of the righteous குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். ఇప్పుడు నీతిమంతుల మార్గము గురించి మనం చదువుతున్నాం. அது நடுப்பகல் வரைக்கும் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். అది అలాగా పెరుగుతూ మిట్ట మధ్యాహ్నం ప్రకాశం వలె ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం gradually 6 o'clock sun, అది 6 గంటలకి ప్రకాశించే సూర్యుడు, 8 o'clock sun, తర్వాత 8 గంటలకు వచ్చే సూర్యుడు, 10 o'clock sun, 10 గంటలకు వచ్చే సూర్యుడు, 12 o'clock sun, 12 గంటలకు వచ్చే సూర్యుడు. அப்படியே அதனுடைய ஷைனிங் போயிட்டே இருக்கு, மேல போயிட்டே இருக்கு. అది అలా పెరుగుతూ అలాగే పెరుగుతూనే ఉంటుంది కాంతి. yes, நம்மளுடைய born again experienceல நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, మనం తిరిగి జన్మించిన అనుభవంలో మనం ప్రారంభించిన తర్వాత எடுத்தோనే 0 watt, మనం 0 వాట్ బల్బులైనా ప్రారంభించాం. then 100 watt, తర్వాత 100 వాట్లు అవుతాం, then 1,000 watt, తర్వాత 1000 వాట్ల బల్బులు అవ్వాలి. இப்படிதான் நம்மளுடைய லைஃப் போயிட்டே இருக்கணும். మన జీవితం ఆ విధంగా ప్రకాశిస్తూ పెరుగుతూ ఉండాలి. அப்படி எல்லாரும் 1,000 watts இருக்கும் பொழுது, అందరూ 1000 వాట్ల బల్బుల్లాగా ఉన్నప్పుడు எப்படி இருக்கும் அப்படினா ఎలా ఉంటుందంటే షైనింగ్ లైట్ இருக்கும். அது అక్కడ ఎంతో తీవ్రమైన ప్రకాశమానమైన లైట్ల కింద ఉంటారు. உள்ளே வருகிறவர்கள் வெளிச்சத்தை பார்ப்பார்கள், లోపలకు వచ్చే వాళ్ళు గొప్ప వెలుగును చూస్తారు. జీసస్னுடைய లైఫ్ பார்ப்பாங்க, యేసు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 4, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வேர்ஸ் நாம் திரும்ப நான் வாசிக்கிற வசனம் தான் அது. మనందరం ఇప్పుడు మరలా చదివే వచనమే ఇది. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 4, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము. ఓకే, వర్స్ 26 లో இப்படி வாசிக்கிறோம். 4:26లో ఈ విధంగా మనం చదువుతున్నాం. நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும், మీరు కోపపడినా గానీ, காலையில 9 o'clock, காலையில మార్నింగ్ 9 o'clock కోపపட்டாச்சு. పొద్దున 9 గంటలకు మీరు దేని విషయమా కోపడ్డారు. ఓకే, సరే, within a few minutes, కొన్ని నిమిషాల్లోనే உடனடியா காரியத்தை ரெகன்சிலேஷன் ஆகி அப்பாலஜி பண்ணி மற்றவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுங்கிறது உனக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு. వెంటనే మీరు మీ ఎవరి మీద అయితే కోపడ్డారో వారిని క్షమాపణ అడిగి వారి మన్నింపును కోరటం అనేది ఒకటి ఉంది. இன்னொரு காரியம் இருக்கு, ఇంకొక విషయం ఉంది. ఈవినింగ్ 6 o'clock, సాయంత్రం 6 గంటలు அல்லது பிஃபோர் கோயிங் டு பெட், అంటే మనం పడకకు వెళ్ళక ముందు அப்ப ரெகன்சில் ஆகிறவங்களும் உண்டு. తర్వాత అప్పుడు సమాధాన పడేవారు కూడా ఉన్నారు. அது హస్బెండో அது மனைவியோ, అది భర్తో భార్యనో. சிலர் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா ஒரு வாரம் ஆனாலும் பேசின கோவப்பட்டதுக்காக மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாங்க. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక వారం రోజులు అయిపోయినా గానీ వాళ్ళు క్షమాపణ కోరరు. இப்ப நான் சொல்லவா, ఇప్పుడు నేను చెప్పనా, இதெல்லாம் நானே இப்படி விளங்கிட்டேன். அப்படி నేను కూడా అలాగే పెరిగాను ఒకప్పుడు. எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் எனக்கு இப்படி டீச் பண்ணி கொடுத்தது.
నాకున్న ఆత్మ ఆ విధంగా నాకు బోధించింది. See, evening 6 o'clock, காலையில 9 o'clock உன் மனைவியை ஹர்ட் பண்ணிட்டு, ఉదయం 9 గంటలకు భార్యను గాయపరిచి ஈவினிங் 6 o'clock உன் மனைவிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவு ஆகுற அப்படின்னா సాయంత్రం 6 గంటలకు భార్య దగ్గర క్షమాపణ కోరి సమాధాన పడుతున్నామంటే நீ 0 watt பல்ப், அவ்வளவுதான். 0 వాట్ బల్బు లాంటి వాడివే. I am a CFC believer. அதுல don't glory in it. నేను సిఎఫ్సి విశ్వాసినండి అనడంలో ఇంకా అందులో మహిమే లేదు. ఇంకా That's a shame to your Christianity. అది నీ క్రైస్తవ్యానికి ఒక సిగ్గు. There are சில பேர் வசனத்தை காமிக்கிறாங்க. There see, కొంతమంది వచనాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు, ఇలా ఉందండి అని. see, எனக்கு டைம் இருக்கு. ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் எனக்கு டைம் இருக்கு. నాకు టైం ఉందండి, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు టైం ఉంది, నేను అప్పుడు సమాధాన పడతానంటారు. Shame, 0 watt பல்ப் அது. సిగ్గు, 0 వాట్ బల్బుల్లాగే ఉంటారు. ஓகே, இன்னைக்கு நைட்டையும் விட்டுட்டு இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு யாராவது மனைவிட்ட ஒப்புரவு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுங்க. ఆ రాత్రి కూడా సమాధాన పడకుండా 2 రోజుల తర్వాత భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగుతున్నారు అనుకోండి, அந்த பல்ப் ஃபியூஸ் ஆஃப் பண்ண பல்ப் அது. అంటే ఆ బల్బుకి ఫ్యూజ్ పోయింది. ఇంకా டைம் லிமிட் எவ்வளவுதான்? ஈவினிங் 6 o'clock பிஃபோர் சன்செட், தட்ஸ் ஆல். ఇంకా టైం ఒక లిమిట్ ఉంది, 6 గంటలు అంటే సూర్యుడు అస్తమించే లోపు, అంతే. அதுவே என்ன பல்ப் அப்படின்னா 0 watt பல்ப் அது. అలా చేస్తేనే ఎలాంటి బల్బు లాగా ఉంటారంటే 0 వాట్ బల్బులు లాగా ఉంటారు. நாளைக்கு நான் ஒப்புரவு ஆகிறேன், நாளைக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், நாளைக்கு நான் ரெகன்சிலியேஷன் ஆகிறேன், రేపు నేను సమాధాన పడతాను, రేపు నేను క్షమాపణ అడుగుతానంటే பல்ப் ஃபியூஸ் ஆஃப் பண்ண பல்ப் அல்ல. అంటే ఫ్యూజ్ పోయిన బల్బు అన్నమాట. ఇంకా అది ஓகே, మార్నింగ్ సరే పొద్దున 9 o'clock 9 గంటలకి மனைவிட்ட ஸ்லிப் ஆயிட்டேன், భార్య దగ్గర ఎక్కడో తప్పిపోయాం, அல்லது மனைவி புருஷனிடத்துல வாயில ஸ்லிப் ஆயிட்டாங்க, లేకపోతే భార్య భర్త దగ్గర ఎక్కడో మాటలో తప్పిపోయారు, இம்மிடியேட்டா ரெகன்சிலியேஷன் ஆயிடுறாங்கன்னு வச்சுங்க. వెంటనే సమాధాన పడుతున్నారు అనుకోండి, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? అప్పుడు ఏమంటాం మనం? 100 watt பல்ப் 100 వాట్ల బల్బు అండి అంటాం. இதோட இருக்குன்னு ஒரு 1000 watt பல்ப் எல்லாம் இருக்கு. ఇది మాత్రమే కాదు, 1000 వాట్ల బల్బులు కూడా ఉన్నాయి. என்னன்னா, అవి ఏంటంటే, நீங்க கடைசியா எப்ப நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள எப்ப ஃபைட் நடந்துச்சு அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுங்க, భార్యనో భర్తనో మీ ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడు గతసారి గొడవ అయింది అని అడిగాం అనుకోండి, கடைசியா உங்களுக்குள்ள ஆர்குமெண்ட் எப்போ வந்தது? గతసారి మీకు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు మీ ఇద్దరు ఆర్గ్యూ చేసుకున్నారు, మీ ఇద్దరికి ఎప్పుడు వాగ్వాదం జరిగిందని అడిగితే, எப்ப கோவப்பட்டீங்க మీరు ఎప్పుడు కోపడ్డారు అని అడిగితే, அப்படின்னு கேட்டோம்னா అలా అడిగినప్పుడు அவங்களுக்கு பதில் என்ன சொல்லணும்? వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పాలి? 2025 24 என்னன்னு தெரியல, ఎప్పుడో బ్రదర్ 2025లోనో 24లోనో నాకు సరిగ్గా గుర్తు లేదండి అన్నారు అనుకోండి. வாட் ఏ షైనింగ్ లైట్, ఎంత గొప్ప ప్రకాశించే బల్బు చూడండి అది. இதெல்லாம் 1000 watt எல்லாம். ఇది 1000 వాట్ల బల్బు అంటే. இப்ப நம்ம எங்க போகணும்? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 0 wattல இருந்து 0 వాట్ల దగ్గర నుంచి 0 వాట్ల దగ్గర నుంచి 100 wattக்கு போய் 100 వాట్ల వరకు వెళ్ళి 1000 watt போய் 1000 వాట్ల వరకు వెళ్ళి see Jesus மாதிரி வரணும் நம்ம. మన యేసు వలే మారాలి. shall we say amen? ఆమేన్ అని చెప్దామా? సౌండ్ இல்ல. ఆమేన్. yes, that's a life. అది జీవితం. God has ordained such life for us by the power of the Holy Spirit. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి సహాయముతో అటువంటి జీవితాన్ని మనకి నియమించారు. நமக்கு எத்தனை பல்ப்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது, ఎన్ని బల్బులు ఉన్నాయి అన్న సంఖ్య ముఖ్యం కాదు, எத்தனை வாட் அதனுடைய இன்டென்சிட்டி என்ன சொல்லுங்க. అది ఎంత తీవ్రమైనది, ఎన్ని వాట్లు అనేది ముఖ్యం. நாம் ஸ்லிப் ஆவறது கூட மேட்டர் கிடையாது, మనం జారిపోవడంలో విషయం కాదు, எவ்வளவு குயிக்கா எழுந்திருக்கிறோங்கிறது தான் காரியம். ఎంత త్వరగా లేచి నిలబడతాం అనేది విషయం. காலையில ஒரு 9 o'clock ஒரு பிலீவர் அப்படி ரோட்ல போயிட்டே இருக்கிறார், ఒక సహోదరుడు ఒక విశ్వాసి రోడ్డు మీద అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు 9 గంటలకి పొద్దున. ஒரு பனானா ஸ்கின்ல தன்னுடைய காலை வச்சுட்டார், ఒక అరటిపండు తొక్క మీద కాలేసి జారిపోయాడు అనుకుందాం, அப்படியே வலிக்கு விழுந்துட்டார், అలా పడిపోయాడు, అలాగా కింద పడిపోయి. ஓகே, படுத்துக்கிட்டே இருக்கார், ரோட்லயே படுத்தே இருக்கிறார். ఇంకా అక్కడే పడుకుని ఉన్నాడు కింద పడిపోయి. హే என்ன மேன் அப்படின்னு கேக்குறோம், ఏంటి అలా పడిపోయావేంటయ్యా అని అడిగితే, what happened to you? నీకేమైందంటే, see banana skinல காலை வச்சனா சரிக்கு நான் கீழே விழுந்துட்டேன், అరటిపండు తొక్క మీద కాలేసాను, జారిపోయి కింద పడిపోయాను. எப்ப நீ எழுந்திருக்கிறதா உனக்கு ஐடியா? எப்ப எழுந்திருப்ப? when will you? సరే, నువ్వు ఎప్పుడు లెగుస్తావు? పడిపోయావు కానీ evening 6 o'clock, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సమయం ఉంది కదా. see now only said 10 o'clock I ఇప్పుడు have ఇంకా time, 10 అయింది, up to 6 o'clock I have time, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు నాకు సమయం ఉంది, நான் இங்க தான் நான் படுத்திருப்பேன். నేను అప్పటి వరకు ఇలాగే పడుకుంటానంటే அந்த మనిషిని ఫుల్ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ఆ நம்ம. వ్యక్తిని మనం చూసి వెర్రోడు అనమా? ஏடா எத்தனை லாரி ட்ரக் கார் போயிட்டு இருக்கு, ரோட்ல படு எழுந்திரி மேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ఎన్ని లారీలు ట్రక్కులు పోతున్నాయి రోడ్డు మీద, లే అని అనమా? ஆனா உண்மையிலே விழுந்தான்னு வச்சுங்களேன், உண்மையிலே నిజంగానే అలా పడిపోయాడు అనుకుందాం, உடனே எழுந்திருச்சுவான் பாரு, వెంటనే లేచి నుంచుంటాడు. அப்படி பாக்குறப்ப யாராவது பாக்குறாங்களான்னு பாப்ப வர, ఎవరైనా నన్ను చూస్తున్నారా అని తిరిగి చూస్తా ఉంటాడు. இங்க பிளட் இங்க வந்தாலும் அதெல்லாம் வீட்டுல போய் பாத்துக்குவான், அதெல்லாம் రక్తం ఎక్కడ వచ్చినా కానీ ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకుంటాడు, అక్కడ చూసుకోడు. ఇంకా எவ்வளவு குயிக்கா எழுந்திருச்சிடும், ఎంత త్వరగా లేచి నిలబడుతున్నాడు.
உண்மையிலே விழுந்தா, నిజంగా పడిపోతే, பிசிக்கலா, అది భౌతికంగా పడిపోతే, ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வரும்பொழுது నేను ఆత్మ సంబంధముగా அதெல்லாம் 6 o'clock இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்து, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సమయం ఉందిలే, அதெல்லாம் இன்னும் 2 நாள் ஆகட்டும். ఇంకా 2 రోజుల తర్వాత చూద్దాం. Such bulbs are fuse bulbs எல்லாம். అటువంటి బల్బులన్నీ ఫ్యూజ్ పోయిన మాడిపోయిన బల్బులు. ஆனால் they are glorying in their seniority. కానీ ఇంకా వాళ్ళు నేను ఇంత సీనియర్ నండి అని దాని మీద వాళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. பிரியமானவர்களே, நம்மளுடைய சர்ச் எப்ப ஒரு glorious ஒரு சர்ச்சா இருக்க முடியும், ஷைனிங் லைட்டா எப்ப இருக்க முடியும் அப்படின்னா, ప్రియమైన వారారా, మన సంఘము ఎప్పుడు ఒక ప్రకాశించే మహిమకరమైన సంఘము ఉండగలదంటే, ஒவ்வொரு బిలీవర్ஸும் என்னவா இருக்கணும்னா ஒரு బర్నింగ్ ల్యాంపా இருக்கணும். நம்ம ఒక్కొక్క విశ్వాసి కూడా ప్రకాశించే మండుచున్న బల్బు లాగా ఉండాలి. yes, we start from 0 watt. అవును, మనం 0 వాట్ల నుంచే ప్రారంభిస్తాం. அப்படியே రైచియస్ మ్యాన్స్னுடைய பாத் மேல நம்மளுடைய ஷைனிங் மேல பிரகாசமாய் போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம నీతిమంతుల మార్గములాగా ఆ వెలుగు ప్రకాశిస్తూనే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, நம்ம சர்ச்சில் நம்ம சர்ச்சை குறித்து நான் பார்ப்பறேன். ఇప్పుడు మన సంఘం గురించి నేను భారమం కలిగి చెప్తున్నాను. நம்ம சர்ச்சில் ஒரு அந்த ஃபயர் எப்படி எல்லாம் அந்த ஃபயர் நம்மள்ட்ட రివీల్ ఆగணும் அப்படின்னா, మన సంఘములో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ యొక్క అగ్ని బయటికి అలాగ ప్రకాశించాలి అంటే, one the fire of prophecy. అందులో ఈ అగ్నిలో ఉన్న ఒక భాగం ఏంటంటే ప్రవచించే ఆ అగ్ని. నెంబర్ 2 ఫైర్ ఆఫ్ హోలీనెస్, పరిశుద్ధత అనే అగ్ని. the third thing the fire of love and fellowship. మూడోది ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్ని. ఈ 3 అగ్నిలు కలిసి ఉండాలి. yes, உள்ளே வருகிறவர்கள், లోపలకు వచ్చే వారికి. again chapter 11 verse 33, లూకా సువార్త 11:33లో அந்த 3 ఫైర్ நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ఇక్కడ ఆ 3 అగ్నిని నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించాలనుకుంటున్నాను. prophetic fire, holy fire, the fire of love and fellowship. ప్రవచించే అగ్ని, పరిశుద్ధ అగ్ని, ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్ని. verse 33, Luke chapter 11 verse 33. లూకా సువార్త 11:33. உள்ளே வருகிறவர்கள் அந்த ஃபயரை பார்க்கணும். లోపలికి వచ్చేవారు ఆ యొక్క అగ్నిని చూడాలి. yes, அந்த verse நம்ம எப்படி வாசிப்போம்? ఆ వచనాన్ని మనం ఈ విధంగా చదువుదాం. భద్రాచలం సిఎఫ్సి కుள்ளே வருகிறவர்கள் ஒரு ఫైర్ பார்க்கணும். భద్రాచలం సిఎఫ్సి చర్చిలోనికి వచ్చే వాళ్ళు ఒక అగ్నిని చూడాలి. అది என்ன ఫైర్? అది ఏం అగ్ని? the fire of prophecy. అది ప్రవచించే అగ్ని. not only this, all Telangana, all Andhra churches. ఇది మాత్రమే కాదు, సమస్త తెలంగాణ ఆంధ్ర సంఘముల్లో అగ్ని ఉండాలి. உள்ளே வருகிறவர்கள் లోపలకు వచ్చేవారు ஒரு ఫైర్ பார்க்கணும். ఆ అగ్నిని చూడాలి. ఫైర్ ఆఫ్ prophecy. అది ప్రవచించు అగ్ని. உள்ளே வருகிறவர்கள் లోపలకు వచ్చేవారు ஒரு holy fire, fire of holiness பார்க்கணும். పరిశుద్ధమైన అగ్నిని చూడాలి వాళ్ళు. உள்ளே வருகிறவர்கள் లోపలకు వచ్చేవారు the fire of love and fellowship பார்க்கணும். ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్నిని చూడాలి. praise the Lord. what a challenge. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎంత గొప్ప సవాలుతో కూడిన మాట ఇది. நமக்கு அந்த ஃபயர் தான் அந்த காரியம். మనకి ఆ అగ్ని ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యము. ఓకే, ஒன்றொன்றா நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ఒక్కొక్కటి నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. 1 Corinthians chapter 14. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము. நாம் இங்கே பால் சர்ச் குறித்து சொல்லும் பொழுது சொல்றார். పౌలు సంఘం గురించి మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. verse 24 and 25 లో వాసిగ్రాం. 24, 25 అధ్యాయముల్లో వచనముల్లో మనం చదువుతాం. ప్లీజ్ రీడ్. అయితే అందరూ ప్రవచించుచుండగా అవిశ్వాసి అయినను ఉపదేశము పొందిన వాడైనను లోపలకు వచ్చిన ఎడల అందరి బోధ వలన తాను పాపినని గ్రహించి అందరి వల్ల విమర్శింపబడును. అప్పుడు అతను హృదయ రహస్యములు బయలుపడును. ఇందువలన దేవుడు నిజముగా మీలో ఉన్నాడని ప్రచురము చేయొచ్చు. అతడు సాగిలిపడి దేవునికి నమస్కారము చేయును. தேவன் மெய்யாய் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று உள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் அறிக்கையிடுவார்கள். దేవుడు నిజముగా మీలో ఉన్నారు అని లోపలకు ప్రవేశించేవారు తెలుసుకుంటారు. அது யார் உள்ளே வருகிறவர்கள்? ఎవరు ఆ లోపలకు వచ్చేవారు? ஒரு అవిశ్వాసిயா இருக்கலாம், ఒక అవిశ్వాసి ఉండొచ్చు, அல்லது కల్లాదవనా இருக்கலாம், లేకపోతే ఉపదేశం పొందినవాడై ఉండొచ్చు, நம்மளுடைய ఫ్రెండ్ஸா இருக்கலாம், మన బంధువులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, அல்லது நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கலாம், లేకపోతే మన బంధువులు అవ్వచ్చు. ஈவன் நாம் உள்ளே வருகையில் మనమే లోపలికి వచ్చినప్పుడు நம்மளுடைய டிசைர் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, మన ఆశ ఏమై ఉండాలంటే ஒவ்வொரு எய்தர் மிட் வீக் மீட்டிங், அது காட்டேஜ் மீட்டிங், அது சண்டே மீட்டிங், வாட் ఎవర్ ఇట్ బి దే, మధ్యవారపు కూడిక, గృహ కూడిక, లేకపోతే ఆదివారపు కూడిక, అది ఏదైనా కానీ ஆண்டவரே நாங்கள் கூடி வந்துட்டோம் அப்படின்னா
ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸி எங்கள் மத்தியில் இருக்கணும் ஆண்டவரே. ప్రభువా మేమందరం కూడి వస్తున్నామంటే మా మధ్య ప్రవచించే ఆత్మ ఉండాలి ప్రభువా. எங்களை அந்த ஸ்பிரிட்னால் தீர்க்க தரிசன ஆவியினால் எங்களை ఆ அபிஷேகித்திருங்க. ప్రవచించే ఆత్మ చేత నన్ను అభిషేకించు. Especially elders and responsible brothers and facilitators, they should cry out for this spirit. మరి ముఖ్యంగా సంఘ పెద్దలు, సంఘములో బాధ్యతలు చూసుకునే సహాయం చేసే వారందరూ ఈ ఆత్మ కొరకు మొరపెట్టాలి. Yes, not only for them, వారికి మాత్రమే కాదు, even core brothers, మన సహోదరులు, even sisters. సహోదరులు, Spirit of prophecy, encourage spirit of encouragement. వాళ్ళు ప్రోత్సహించే, వాళ్ళని క్షమావృద్ధి కలిగి చేసే ఆత్మ. இங்க வந்து மைக்க பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. వచ్చి ఇక్కడ మైక్ లో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. சும்மா நம்மளுடைய informal fellowship timeல கூட we can speak the words of encouragement. మామూలుగా మాట్లాడుకునే ఫెలోషిప్ సమయంలో కూడా ఇతరులను ప్రోత్సహించే మాటలు మనం போன்ல பேசும்பொழுது, ఫోన్ లో మాట్లాడేటప్పుడు, so fellowship பண்ற டைம்ல, లేకపోతే సహవాసం చేసే సమయంలో, உள்ளே வருகும் பொழுது எல்லாரிடத்துல இருக்கிற ஒரு ஆவி என்ன ஆவி அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸி. లోపలికి వచ్చేవన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఏముండాలంటే ప్రవచించే ఆత్మ ఉండాలి. நம்மளுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் யோசனைகள் எல்லாம் வெளியரங்கமாகணுமா. మన హృదయములో ఉన్న ఆలోచనలు, ఉద్దేశ్యములన్నీ బయటకు బహిర్గతం అవ్వాలి. ஜெரேமியா குறித்து நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன். యిర్మీయా గురించి నేను ఒక మాట చెప్తాను. ஜெரேமியா chapter 37 యిర్మీయా గ్రంథము 37వ అధ్యాయము verse 17. 37:17. Jeremiah chapter 37 verse 17. యిర్మీయా గ్రంథము 37:17 వచనము. அவர் எங்க இருந்தார் அப்படினா he was put in the dungeon. ఈయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే గోతిలో, ఒక చెరసాల గోతిలో పడి ఉన్నాడు. verse 16 లో వాసికరా. అది 16లో మనం చూస్తున్నాం. ప్లీజ్ రీడ్. యిర్మీయా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అక్కడ అనేక దినములు ఉండెను. పిమ్మట రాజైన సిద్కియా అతను రప్పించుటకు వర్తమానం పంపి అతని తన ఇంటికి పిలిపించి, యెహోవా యొద్ద నుండి ఏ మాట ఎన్ను వచ్చినా అని అడుగగా, యిర్మీయా నీవు బబులోను రాజు చేతికి అప్పగించబడదువని మాట వచ్చినను. ఉండు, మాట వచ్చింది. is there any word from the lord அப்படினு கேக்குறார் பாரு. యెహోవా యొద్ద నుంచి ఏమైనా మాట ఉందా అని అడిగితే what Jeremiah says, యిర్మీయా ఏం చెప్పాడు? yes, వచ్చింది, ఉంది. yes, I have the word from the lord. యెహోవా యొద్ద నుంచి మాట ఉంది నా దగ్గర. oh, what a wonderful calling. ఎంత గొప్ప పిలుపు. எங்க இருந்தார் அப்படினா டென்ஷன்ல, ஜெயில்ல இருந்தார். ఎక్కడ ఉన్నాడంటే చెరసాల గోతులో ఉన్నాడు. இந்த வார்த்தை என்ன பலமுறை என்ன ఛాలెంజ్ பண்ணியது. ఈ మాట అనేక పర్యాయములు నన్ను ఎంతో సవాల్ చేసింది. வேர்ட் உங்கள்ட்ட இருக்கு, தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா yes, it should be always. దేవుని మాట మన దగ్గర ఉందంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి మన దగ్గర. இதை எடுத்துக்கொள்வோம். அதை ఇది మనం తీసుకుందాం. அந்த ஜெரேமியாவுடைய ஹார்ட்ல the word எப்படி இருந்தது என்றால், యిర్మీయా హృదయములో ఆ మాట ఏ విధంగా ఉందంటే, జెరెమియా chapter 20 యిర్మీయా గ్రంథము 20వ అధ్యాయము verse 9. 20వ అధ్యాయము 9వ వచనం చూద్దాం. వండర్ఫుల్ verse. అద్భుతమైన మాట ఇది. జెరెమియా chapter 20 verse 9. యిర్మీయా గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 9వ వచనము. in the middle, from the middle part. అది మధ్యలో ఉంటుంది. கர்த்தருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளில் எரிகிற அக்கினியை போல என் இருதயத்தில் இருந்தது. అది నా హృదయములో అగ్ని వలె మండుచు నా ఎముకల్లోనే మూయబడినట్లున్నది. yes, జెరెమియా వార్త எப்பொழுதுமே இருந்தது. అంటే యిర్మీయా దగ్గర దేవుని మాట ఎప్పుడూ ఉంది. அப்ப எவ்வளவு ஆண்டவரோடு கூட கான்டாக்ட் வச்சிருந்திருக்காரு பாரு. దేవునితో ఎంత గొప్ప సంబంధం పెట్టుకుని ఉన్నాడు చూడండి. how much he has kept his conscience very clear conscience. తన మనసాక్షిని ఎంత శుద్ధముగా ఎప్పుడు ఉంచుకున్నాడు. அருமையானவர்களே, நாம் தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. ప్రియమైన వారలారా, మనం దేవుని యొక్క మాట ఎప్పుడు వింటూనే ఉండాలి. அதுக்கு கிளியர் கான்சியன்ஸ் இருக்கணும். మనకు శుద్ధమైన మనసాక్షి ఉండాలి. அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை வசனம் ஜெரேமியாவுடைய ஹார்ட்ல ஒரு ஃபயர் போல இருந்ததா. దేవుని యొక్క మాట, దేవుని వచనము యిర్మీయా యొక్క హృదయములో అగ్ని వలె, ఎముకల్లో అగ్ని వలె మండుచున్నదంట. எஸ், அந்த வார்த்தை தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மீட்டிங்ஸ்லயும் அந்த வேர்ட் தேவை நமக்கு. అందుకనే ఆ మాట ప్రతి మీటింగ్ లో మనకు అవసరమై ఉన్నది. அந்த வார்த்தை என்ன செய்யும்? అది ఏం చేస్తుంది? జనங்களுடைய இருதயத்தினுடைய நினைவுகள் யோசனைகள் எல்லாம் வகை இருக்கும். అది మాట మనుషులు హృదయముల్లో, అంతరంగముల్లో దాగి ఉన్న ఉద్దేశములన్నీ బయటకు తీసుకొస్తుంది. one more verse. ఇంకొక మాట related with this. దీనికి సంబంధించి ఇంకొక మాట చూద్దాం. First, 2 Kings chapter 6. రెండో రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము. இங்க நாம் தீர்க்கதரிசி எலிசாவை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ప్రవక్త అయిన ఎలీషా గురించి మనం చదువుతున్నాం. ఫస్ట్ ఫైర్ గురించి நாம் தியானிக்கிறோம். we are meditating about the fire of prophecy. ఇక్కడ సంఘములో ఉండవలసిన 3 అగ్నిల్లో ఒక అగ్ని, ప్రవచించే అగ్ని గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానిస్తున్నాం. 2 Kings
2 Kings chapter 6 from verse 8. రెండో రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి మనం చూసుకుందాం. please. సిరియా రాజు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధము చేయవలనని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచన చేసి ఫలానా స్థలమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెప్పాను. అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశ్రాయేల్ రాజునకు వర్తమానము పంపి ఫలానా స్థలముకు నీవు పోవద్దు, అచ్చడికి సిరియన్లు వచ్చి దిగి ఉన్నారని తెలియజేసిన గనుక ఇశ్రాయేల్ రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపిన హెచ్చరిక చేసిన స్థలమునకు పంపి సంగతులను తెలుసుకుని వారిని రక్షించుకునిను. అలాగూ మాటి మాటికి జరుగుచూ వచ్చినందున అనేకం తనే కాతుకుంటాను. ఈ విధంగా అనేక సార్లు తాను రక్షించుకున్నాడు ఆయన. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. The spirit of prophecy. ఇది ప్రవచించు ఆత్మ. Israelites against Assyria வரான். ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలుకి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా సిరియా రాజు వస్తున్నాడు. அவனுடைய என்னென்ன plot எல்லா plotting this man of God என்ன செய்யறாரு ரிவீல் பண்ணி விட்டுறாரு. ఆయన ఎక్కడెక్కడ కుట్రలు పన్నుతున్నాడో లేకపోతే ఉచ్చులు పన్నుతున్నాడో ఈ దైవజనుడు దాన్ని ముందుగానే బయలుపరుస్తున్నాడు. See verse 9 ல ரொம்ப middle part, very wonderful verse. అది 9వ వచనం మధ్యలో మనం చూస్తాము. இன்ன இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரும். ఫలానా స్థలమునకు నీవు పోవద్దు. அங்க plot இருக்குங்க. అక్కడ ఒక ఉచ్చు ఉంది. ఎనిమినుடைய ట్రాప్ అங்க இருக்கு. శత్రువు ఉచ్చు అక్కడ ఉంది. அந்த పిట్ల ఉడుందరాదే. నువ్వు ఆ గుంటలో పడిపోతావు. yes అవును. that's the spirit we need in our churches. మన సంఘములో ఉండవలసిన ఆత్మ అదే. by the spirit of prophecy, ప్రవచించే ఆత్మ ద్వారా సాతానుடைய snare எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு. సాతానుకు ఉచ్చులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో. young man యవనస్తుడా, இந்த ஸ்னார்ல விழுந்துராதே. నువ్వు ఈ ఉచ్చులో పడిపోవద్దు. இந்த సైటుக்குள்ள போய்ட வேண்டாம். ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళొద్దు. இந்த மணிக்கு பின்னால போய்டாதே. ఈ ధనం వెంట వెళ్ళొద్దు. இந்த பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் போட்றாதே. ఈ యొక్క వ్యాపార భాగస్వాములోనికి వెళ్ళొద్దు. நீ ஒரு பிலீவரா இருந்தா ஒரு அன்பிலீவரோட கூட బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ పోట్రాదే. నువ్వు విశ్వాసగుండి అవిశ్వాసితో వ్యాపార భాగస్వామిగా ఉండొద్దు. ஒரு யாராவது கடன் வாங்குறாங்க அப்படினா கடன் வாங்குறதுக்கு don't be a surety. నువ్వు ఎవరైనా అప్పు తీసుకుంటే వారి పక్షమన నువ్వు షూరిటీ ఉండొద్దు. yes இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்றோம் அப்படினா சாத்தானுடைய traps அவனுடைய pits நாம் రివీల్ பண்ணி கொடுக்கிற இடம் தான் చర్చ్. ఇదంతా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సైతాను యొక్క ఉచ్చులన్నిటిని బహిర్గతంగా ముందుగానే తెలియజేసే ప్రదేశమే సంఘము. yes అవును. that's the spirit of prophecy. అదే ప్రవచించే ఆత్మ. இப்படிதான் 2 Kings chapter 6 ல நான் வாசிக்கிறோம். అదే మనం రెండో రాజుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం. that Israelite king అనేక ముறை తన్ని కాతుకుంటాను వాసిக்கிறோம். ఇశ్రాయేల్ రాజు అనేక పర్యములు తను రక్షించుకున్నాడు అని మనం చూస్తున్నాం. అసిరియా కింగ్ ఒరే కన్ఫ్యూజ్ అయిటా. ఆ సిరియా రాజుకి అసలు అర్థం అవ్వలేదు, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు. 11 and 12 11-12లో సిరియా రాజు కల్లోలపడి తన సేవకుల్ని పిలిచి మనలో ఇశ్రాయేల్ రాజు పక్షమును వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెప్పరాదా అని వారిని అడుగుగా అసిరియన్ కింగ్ என்ன நினைச்சிட்டா அப்படினா ఆ సిరియా రాజు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ஏய் யாரோ ஒரு ஸ்பை இங்க உள்ளார இருக்காங்க. మనలో ఎవరో గూఢచారి ఉన్నాడు. நாம இங்க பிளான் பண்றோம். మనం ఇక్కడ ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటున్నాం. அங்க தெரிஞ்சு போயிடுச்சாங்க. మనం ఇక్కడ వేసుకున్న ప్లాన్ అక్కడ తెలుసు. அப்ப நம்ம மத்தியில யாரோ ஒரு ஸ்பை இருக்காங்க. అంటే మన మధ్యలో ఎవరో గూఢచారి ఉన్నాడు. who is that spy? ఎవరు ఈ వేగులు వారు ఎవరు? யாரோ இங்க நடக்கிற மேட்டர் எல்லாம் அங்க போய் சொல்லி விடுறாங்க. ఎవరో ఇక్కడ జరిగే సంగతిని తీసుకెళ్లి అక్కడ చెప్తున్నారు. see இன்னைக்கு பிரதர் பேசுறாங்க பாத்தியா? ఈ రోజు బ్రదర్ చెప్పారు చూసారా? யாரோ ஒருத்தங்க போய் பிரதர்ட்ட சொல்லி விட்டாங்க. ఎవరో వెళ్ళి బ్రదర్ కి చెప్పేశారు నా విషయం. ఈ நம்ம ஃபேமிலி மேட்டர் இந்த பிரதருக்கு எப்படி தெரியும்? లేకపోతే మన కుటుంబంలో జరిగేది బ్రదర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? இன்னைக்கு எப்படி இந்த வார்த்தையை பேசுறாங்க? ఈ రోజు ఎందుకు ఆ మాట ఆయన మాట్లాడారు? அப்ப யாரோ நம்ம சர்ச்சில யாரோ போய் சொல்லி మన చర్చిలోనే ఎవరో వెళ్ళి చెప్పేశారు బ్రదర్ కి. நம்ம சர்ச்சஸ்ல யாரோ ஸ்பை இருக்காங்க. మన చర్చిలో ఎవరో గూఢచారులు ఉన్నారు. అయ్యో అయ్యో, ఇది இன்னைக்கு மேட்டர் கிடையாது. అది ఈ రోజు జరుగుతున్న విషయం కాదండి. ఇది ఎలీసా దీర్ఘదర్శినుடைய కాలத்திலிருந்தே இப்படி இருக்கு. ప్రవక్త అయిన ఎలీషా కాలం నుంచే ఉంది ఇది. yes நிச்சயமா இந்த எல்டர் பிரதருடைய வைஃப் தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. ఖచ్చితంగా ఎల్డర్ బ్రదర్ వాళ్ళ భార్య ఇదంతా చేసింది. அதனால தான் கேட்டுட்டு அவளத்தையும் பேசுறாரு. அவள் నా దగ్గర ఆవిడ వినేసి అడిగి వెళ్ళి ఆ బ్రదర్ కి చెప్పేసింది. ஆனால் I am sorry to say this, గానీ నేను మీకు చెప్పడానికి చింతిస్తున్నాను. here and there ఇక్కడ అక్కడ some worst is going on like this also. ఇక్కడ అక్కడ ఇక ఎల్డర్ భార్యలు కూడా ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నారని చెప్పడానికి నేను చింతిస్తున్నాను. அப்படிப்பட்டவர்கள் అటువంటి వారు they should repent, వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడాలి. otherwise God will remove them. లేకపోతే దేవుడు వారిని తీసివేస్తాడు. in the name of Jesus I tell it to you, యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు చెప్తున్నాను ఈ మాట. மனைவி மூலமா, భార్య మూలముగా, யாரோ ஒருத்தங்க சொல்றாங்க மூலமா, ఎవరో చెప్పిన దాని మూలముగా we should not use this pulpit.
మనము ఈ యొక్క పులిపీటను ఉపయోగించుకోకూడదు. This is a place of fire. ఇది అగ్ని ఉండవలసిన స్థలము. It's a lakhs and lakhs of watts fire உள்ள இடம் அது. ఇది ఎన్నో లక్షల వాట్లు అగ్ని ఉండే స్థలం ఇది. Spirit of prophecy ல தான் பேசணுமே ஒழிய ప్రవచించే ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడాలి తప్ప இவங்க சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்கலாம் கேட்டு வச்சிட்டு சொல்றதெல்லாம் கிடையாது. ఆయన చెప్పారు ఈమె చెప్పింది అని వినేసి చెప్పకూడదు. No. That is human. అది మానవ నైజం. Time the matter. ఇప్పుడు సమయమే మ్యాటర్. Unless they repent, they will be removed from that place. వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడితే తప్ప లేకపోతే వారు తీసివేయబడతారు. So nam இந்த இடத்து but the right spirit is here. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎలీషా ప్రవక్త కాలంలో నిజమైన ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది. அதுக்கு அந்த verse 12 வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 12వ వచనంలో చూస్తున్న అతని సేవకుడు No, not like that. అలా కాదండి. No spy at all, no spy. ఇక్కడ వేగులు వారు ఎవరు లేరు. See verse 12. 12వ వచనము అతని సేవకుల్లో ఒకడు రాజువైన నా యేలినవాడా ఇశ్రాయేలు రాజు పక్షమున ఎవరూ లేరు గాని ఇశ్రాయేలులో నున్న ప్రవక్తయగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు అనుకున్న మాటలు ఇశ్రాయేలు రాజునకు తెలియజేయును. Oh, what a wonderful verse. ఎంత గొప్ప మాట వచనమో చూడండి. This is the spirit of prophecy. ఇది ప్రవచించు ఆత్మ అంటే. Oh king, ఓ రాజా, நீ உன்னுடைய பெட்ரூம்ல இருந்தாலும் சரி, నీవు నీ బెడ్రూమ్ లో ఉన్నా సరే, அங்க பேசுறது இங்க it will be revealed. నువ్వు అక్కడ మాట్లాడేది ఇక్కడ బయలుపరచబడుతుంది. God will reveal such things. దేవుడే అటువంటి వాటిని బయలుపరుస్తారు. That's a spirit of prophecy. అది ప్రవచించు ఆత్మ. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கா ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புறேன். ఉదాహరణకి నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ஒரு இது சிஎஃப்சில ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய லோக்கல் சர்ச்சில் நடந்த காரியம். ఈ సిఎఫ్సిలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మా స్థానిక సంఘంలో జరిగిన సందర్భం ఇది. நான் அந்த டைம்ல லோக்கல் சர்ச்சில் நான் எல்டரா இருந்தேன் டைம் அது. ఆ సమయంలో మా స్థానిక సంఘంలో నేను ఎల్డర్ కింద ఉన్న సమయం అది. ஒரு సడனா ஒரு యంగ్ మ్యాన్, ஒரு కాలేజ్ படிக்கக்கூடியதா ஒரு యంగ్ మ్యాన్, ఎక్కడి నుంచో ఒక కాలేజీ చదివే యవనస్తుడు, ஒரு 25 years old ஒரு యంగ్ మ్యాన్ ஒரு చర్చుக்குள்ள வந்தார். 25 సంవత్సరముల వయసు ప్రాయంలో ఉన్న ఒక యవనస్తుడు చర్చికి వచ్చాడు. ரொம்ப ரொம்ப earnest seeker போல காட்சி இருந்தது. అతను ఎంతో తీవ్రత It appears కలిగి like దేవుని వెతుకువాడు కింద కనిపిస్తున్నాడు. తను எல்லாரோட ஃபெலோஷிப் பண்ணார், అందరితో సహవాసం చేస్తున్నాడు, ரொம்ப ఇంట్రెస్టா இருந்தார், చాలా ఆసక్తికరమరుస్తున్నాడు. ஒரு தம் பேப்டிசம்லாம் எப்படிலாம் எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் காரியத்தெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டார். వెళ్ళి బాప్తిసం ఎలా తీసుకోవాలండి అని అందరిని అడుగుతున్నాడు. அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா, దాని వెనక వృత్తాంతం ఏంటంటే இந்த பாய் ఈ అబ్బాయి இன்னொரு సిఎఫ్సిలో உள்ளதான ஒரு கேர்ளோட கூட காலேஜ்ல லவ் அஃபேர். ఈ అబ్బాయికి ఇంకో సిఎఫ్సి సంఘంలో ఉన్న ఒక అమ్మాయితో కాలేజీ రోజుల్లో ఒక ప్రేమ వ్యవహారం ఉంది. காலேஜ் படிக்கிற இடத்துல కాలేజీ చదివే స్థలంలో this boy a nominal Christian boy, RC background. ఈ అబ్బాయి రోమన్ క్యాథలిక్ సంబంధించిన ఒక మామూలు క్రైస్తవుడు. girl நம்ம ப்ராடக்ட், நம்ம சிஎஃப்சி girl, நம்ம சிஎஃப்சி ப்ராடக்ట్ girl என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா, అమ్మాయి అంటే మన సిఎఫ్సి అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే அந்த పையனுக்கு రూట్ போட்டு கொடுக்கறா, రూట్ போட்டு கொடுக்கறா. ఆ అబ్బాయికి ఒక మార్గం తెలియజేసింది. see I belong to this CFC, నేను పలానా సిఎఫ్సికి చెందిన దాన్ని, you don't come to my church, నువ్వు మా సంఘానికి రావద్దు, then it will be revealed, you will be caught. అందరికి తెలిసిపోతే మనం దొరికిపోతాం. so you go to తిరుకాటుపల్లి CFC, నువ్వు తిరుకాటుపల్లి సిఎఫ్సికి వెళ్ళి అక్కడ that is sir country brute CFC country brute church, అదేదో ఒక మారుమూలన ఉంటది, illiterate church, ఒక పల్లెటూరు village church, పల్లెటూరు సంఘం అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్దగా ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్ళిపో. you go and have fellowship there, అక్కడికి వెళ్ళి ఫెలోషిప్ చేయి, be regular to the church, సంఘానికి రెగ్యులర్ గా వెళ్ళి క్రమం తప్పకుండా ask the elders to get baptism also, అక్కడ ఉన్న పెద్దల్ని బాప్తిసం ఇమ్మని అడుగు, then you will be baptized, అప్పుడు నీకు బాప్తిసం ఇస్తారు, then you are a believer, I am also a believer, అప్పుడు నువ్వు విశ్వాసివి నేను విశ్వాసిని, then we will be engaged in marriage. తర్వాత మనం ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. அப்படின்னு ஒரு రూట్ போட்டு கொடுக்குறா. ఆ విధంగా ఒక ప్లాన్ వేసి రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చింది అనమాట. அந்த பையன் வரான். అప్పుడు ఆ అబ్బాయి వస్తున్నాడు. ஒரு few months அது பாட்டு 4 or 5 months அப்படி போயிட்டே இருக்கு. 4-5 నెలలు అలా జరుగుతూనే ఉంది. எனக்கு இதுல எதுவுமே தெரியாது. అది నాకు ఏ విషయం తెలియదు. ஒரு சண்டே மார்னிங், ఒక ఆదివారం పొద్దున ఏం பேசினே ఎదుకు பேசினே எனக்கே தெரியாது. ఎందుకు మాట్లాడాను, ఎందుకు ఏ విధంగా మాట్లాడాను నాకే గుర్తులేదు. ఇంకా நல்ல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் லவ் அஃபேர் వరల్డ్ సాధ ఇదని சொல்லிட்டு విడవిడలు వెళ్తూ ఉంటా. ఒక మెసేజ్ లవ్ అఫేర్ల గురించి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేసాను మెసేజ్. అప్పుడు దట్ బాయ్, ఆ అబ్బాయి he was trembled, వణికిపోయాడు. సంథింగ్ యారో స్పై పోட்டு விட்டாங்க. ఎవరో నా గురించి వెళ్ళి చెప్పేసినట్టున్నారు ఈయనతో.
தெரிஞ்சு போச்சு. తెలిసిపోయింది దీనికి. விக்டர் பிரதருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. విక్టర్ బ్రదర్ కి తెలిసిపోయింది. அவ்வளவுதான். அன்னைக்கு சர்ச்சை விட்டு போனவன் தான். ఆ రోజు చర్చి వదిలి వెళ్ళిపోయాడు అంతే. அவன் அதோட போயிட்டான். ఇంకంతే, దాంతోనే మళ్ళీ రాలేదు. I came to know this matter after 6 months. 6 నెలల తర్వాత నాకు ఈ విషయం తెలిసింది. See, చూడండి, நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. మనకి ఏది తెలియదు. நம்ம யதார்த்தமா சுத்திகரிக்க போக சொல்ல போக మనం యథార్థంగా చెప్తున్నప్పుడు, தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் ஷேர் பண்ணும் பொழுது, దేవుని వాక్యం పంచుకుంటున్నప్పుడు, அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் யோசனைகள் எல்லாம் தேவன் வகை எடுத்துட்டார். మన హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలు ఉద్దేశములని దేవుడు బయలుపరుస్తారు. எஸ், இது போல அநேக விஷயங்களில் நாம் தப்புவிக்கப்படுவோம். దీన్ని బట్టి అనేకమైన విషయముల నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఫైనాన్షియల్ ఏరియావా இருக்கலாம், అది ఆర్థిక సంబంధమైన Worldliness ఆ இருக்கலாம், లోక సంబంధమైన గాని, bitterness, grudges ఆ இருக்கலாம், లేకపోతే ఎవరి మీద కోపము గాని, లేకపోతే Satan வைக்கிற pits and snares, సైతానుడు వచ్చే ఆ ఉచ్చులు, ఇవన్నీ పన్నాగాలు. அப்ப நம்ம சர்ச்சில் என்ன ஸ்பிரிட் இருக்கணும் మన அப்படினா, సంఘములో ఎటువంటి ఆత్మ ఉండాలి? ఫైర్, అగ్ని ఉండాలి. ఫైర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసీ இருக்கணும், ప్రవచించు అగ్ని ఉండాలి. அதுக்காக தான் பால் சொல்றாரு, అదే పౌలు చెప్తున్నాడు, డిజైర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసింగ్రార్. అందుకే ప్రవచించే ఆత్మను మీరు కోరుకోండి, దాని కొరకు వాంఛించండి అని చెప్తున్నాడు. நம்ம எவ்வளவாய் நம்முடைய we have to keep the clear conscience, మనం ఎంత ఎక్కువగా మన శుద్ధమైన మనసాక్షి ఉంచుకోవాలి. நமக்கு லிசனிங் இயர் இருக்கணும், మనకి వినే చెవులు ఉండాలి. ஜனங்களை நம்ம இருதயத்துல பேர் பண்ணணும், మనుషులు మన హృదయంలో మోయువారి కింద ఉండాలి. வேர்ட் ஆஃப் காட் நம்ம ஹார்ட்ல வச்சுக்கணும், దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో దాచుకోవాలి. தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளார இருக்கணும், దేవుని వాక్యము మన హృదయంలో ఉండాలి. தேவனுடைய ஜனங்களை உள்ளார வச்சுக்கணும், దేవుని బిడ్డలు మన హృదయంలో ఉండాలి. ஒரு லிசனிங் இயர் இருக்கணும், మనం వినే చెవులు ఉండాలి. நம்முடைய கான்ஷியன்ஸ் கிளியரா இருக்கணும், మన మనస్సాక్షి శుభ్రంగా ఉండాలి. எஸ், அப்படிப்பட்டவர்களே தேவன் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸினால ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார். అటువంటి వారిని దేవుడు ఖచ్చితంగా ప్రవచించే ఆత్మ చేత నింపుతారు. ఓకే, సెకండ్ ఫైర్, రెండో అగ్ని. there are not different fires இல்ல, ஒரே ஃபயர் உடைய இன்னொரு aspect of that fire. ఇది వేరే వేరే అగ్నిలు కాదు, ఒకే అగ్నిలో వేరు వేరు భాగములు అంతే. the fire உடைய second aspect of that holy fire, ఈ యొక్క అగ్నిలో ఉన్న రెండవ అంశం ఏంటంటే పరిశుద్ధ అగ్ని, the fire of holiness. ఇది పరిశుద్ధ అగ్ని. ఏశాయా chapter 33, యెషయా గ్రంథము 33వ అధ్యాయము. ఏశాయా chapter 33 యెషయా గ్రంథము 33వ అధ్యాయము verse 14 ல இருந்து வாசிக்கிறோம். 33:14 నుంచి మనం చదువుదాం. 14 to 17, you please read it once. yes brother. సియోనులోనున్న పాపులు దిగులు పడుచున్నారు, వణుకు భక్తిహీనులకు పట్టెను. మనలో ఎవడ నిత్యము దహించి అగ్నితో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడ నిత్యము కాల్చుచున్న వాటితో నివసించును? నీతిని అనుసరించి నడుచుచు యథార్థముగా మాట్లాడుచు నిబంధన వలన వచ్చే లాభము ఉపేక్షించుచు లంచం పుచ్చుకొనకుండా తన చేతుల్ని మలుపుకొని హత్య అన్న మాట వినకుండా చెవులు మూసుకుని చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకునేవాడు ఉన్నత స్థలమున నివసించును. verse 17, 6 up to 17. పర్వతముల్లోని శిలలు అతనికి కోటయగును, తప్పక అతనికి ఆహారము దొరుకును. అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండను. అలంకరింపబడిన రాజును నువ్వు కన్నులారా చూచెదవు. బహుదూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కనబడును. உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும். అలంకరించబడిన రాజును నువ్వు కన్నులారా చూచెదవు. Oh, praise Lord, what's a wonderful promise. చూడండి, ఇది ఎంత గొప్ప వాగ్దానమో ఇది. యేసు రాజావునుடைய మహిమయే நம்முடைய కண்கள் காணுமா. యేసు రాజు యొక్క మహిమను మన కళ్ళు కన్నారా చూస్తామట. ఎప్పుడు? verse 15 ఉడే latter part, 15వ వచనములో ఆఖరి భాగములో మనం చూస్తే నిర్బంధము వలన లాభము ఉపేక్షించుచు, నిర్బంధం వల్ల వచ్చే లాభమును ఉపేక్షించుచు లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతుల్ని ములుపుకొని. లాస్ట్ పార్ట్, பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்ணை மூடுகிறவன், చెడుతనమును చూడకుండా కన్నులు మూసుకునేవాడు. எஸ், நான் ஜீசஸ்னுடைய மகிமை எப்ப நான் பார்க்க முடியும்? యేసు యొక్క మహిమను మనం ఎప్పుడు చూడగలం? அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారారా, see, ஜீசஸ்னுடைய glory in the gospel ல இருந்து நான் எப்படி பார்க்கிறது? యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను ఈ సువార్తల్లోంచి మనం ఎలా చూడగలము? ஒரு காலம் இந்த புக் ஒரு printed bookவே இருக்க கூடாது. ఎప్పుడు కూడా ఈ పుస్తకం మనకి ఏదో ముద్రించబడిన పుస్తకం కింద ఉండకూడదు. இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு பின்னால இருக்கிறதான இந்த glory-ய, ஜீசஸ்னுடைய glory-ய எப்ப நான் பார்க்க முடியும்? ఈ మాటల వెనుకున్న యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను మనం ఎప్పుడు చూడగలం? ராஜாவுடைய மகிமையை உன் கண்கள் காணும். అలంకరింపబడిన రాజును కన్నులారా నీ ఎప్పుడు చూడగలవు? எப்ப? ఎప్పుడు?
This is promise. ఇది వాగ్దానము. Verse 17 is the promise. 17వ వచనము వాగ్దానము. Verse 15 the latter part. 15వ వచనములో ఆఖరి భాగము. தீமையை காணாதபடிக்கு என் கண்ணை நான் விளக்கணும். நான் చెడుతనమును చూడకుండా కన్నులు మూసుకునేవాడు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన நம்ம వారు, கண்களை பரிசுத்தமாய் நாம் காத்துக்கொள்வோம். మన కన్నులు పరిశుద్ధముగా మనం కాపాడుకోవాలి. அதான் verse 14 நான் வாசிக்கிறேன். అదే మనం 14వ వచనంలో చదువుతున్నాం. பட்சிக்கும் கன்சியூமிங் ஃபயருக்கு முன்னாக பிழைப்பவர்கள் யார்? ఎవడు నిత్యము దహించు అగ్నితో నివసింపగలడు? நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார்? మనలో ఎవడు నిత్యము కాల్చుచున్న వాడితో నివసించును? எஸ், நம்ம சர்ச்சில் ஒரு பட்சிக்கிற ஒரு கன்சியூமிங் ஃபயர் அங்க இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இங்க దహించు అగ్ని మన సంఘములో ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉండాలి. இங்க யார் வர்றதுக்கு பயப்படணும் அப்படின்னா, ఎవరు లోపలికి రావడానికి భయపడాలంటే ஹிப்போக்ரைட்ஸ். వేషధారులు இங்க வர்றதுக்கு பயப்படணும். వేషధారులు లోపలికి రావడానికి భయపడాలి. அல்லது சியோனில் பாவிகள் திகைக்கிற they should tremble. సియోనులో ఉన్న పాపులు వణికిపోవాలి. எஸ், అవును, நம்மளுடைய சர்ச்சஸ் இப்படிதான் இருக்கணும். మన సంఘములు ఆ విధంగా ఉండాలి. எங்கேயாவது போய் எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது செட்டில் ஆயிடணும். ఇంకా వెళ్ళి ఎక్కడో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోవచ్చు. ஏன்னா இங்க ఎక్కడ ఉండకూడదు. స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. మనకి ఇక్కడ నిలిచి ఉండే ఆ యొక్క క్వాలిటీ కావాలి. రైచియస్నెస్ మనీ மேட்டர்ஸ் னு சொல்றாங்க. ఇప్పుడు ధనం విషయంలో నీతి అని మనం చదువుతున్నాం. தீமைக்கு கண்ணை விளக்க சொல்றாங்க. చెడుతనమును చూడకుండా కన్నులు తిప్పుకోవాలి అని మనం చూస్తున్నాం. yes, bribery, it's deadly. This church is deadly against this bribery. లంచము, ఈ సంఘము లంచమునకు పూర్తిగా వ్యతిరేకము. unrighteous means of earning, this church is deadly against this. అవినీతితో సంపాదించే సంపాదనకి ఈ సంఘము పూర్తిగా వ్యతిరేకము. oh, hereafter this is not the safety place for me, let me go out. అప్పుడు అలా అనుకోవాలి, ఓహో ఇక మీదట నేను ఉండడానికి ఇది క్షేమకరమైన ప్రదేశం కాదు, ఇక్కడ ఉండలేను అని వేషధారులు వెళ్ళిపోవాలి. yes, అవును பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, அந்த ஃபயர் நம்ம மத்தியில ஒரு கன்சியூமிங் ஃபயர் நம்ம சர்ச்சில் இருக்கணும். మన సంఘములో ఎప్పుడు ఈ దహించే అగ్ని మన సంఘములో ఉండాలి. எப்படி? நான் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த బర్నింగ్ లైటా இருக்கும் பொழுது ఎప్పుడు ఇది ఉండగలము అంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరము ప్రకాశించి మండుచున్న లైట్ లాగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. அந்த verse 15 ல என்னென்னலாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 15లో ఏమేమి చదువుతున్నాం చూడండి. நம்மளுடைய கைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம். మన చేతుల గురించి చదువుతున్నాం. holiness, purity in our పరిశుద్ధత in our hands, పరిశుద్ధత. நம்மளுடைய செவியில మన చెవుల్లో పరిశుద్ధత. ఓకే, கீழ கண்கள், మన కన్నుల్లో పరిశుద్ధత. அப்ப எவ்வளவாய் நாம் பரிசுத்தத்துக்கு நாம் நாடி அதுக்காக பிரயாசப்படுறோம். మనం ఎంతగా పరిశుద్ధత కొరకు ప్రయాసపడాలి. நாம் செவியை அடைத்து அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். చెవులు మూసుకొని, கேளாதபடிக்கு, వినకుండా చెవులు మూసుకుని. ఎస్పెషల్లీ డియర్ సిస్టర్స్, మరి ముఖ్యంగా ప్రియమైన సహోదరులు, గాసిపింగ్ బ్యాక్ బైటింగ్ సిస్టర్స్ க்கு ஒருபோதும் உங்களுடைய செவியை நீங்க கொடுக்காதீங்க. పుకార్ల గురించి లేకపోతే ఏదో గుసగుసలు మాట్లాడుకోవడం ఎప్పుడు మీ చెవులు ఇవ్వద్దు వాటికి. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன், మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి చెప్తున్నాను నేను. ஒரு முறை ஒரு நீண்ட நாட்களா என்னுடைய சர்ச்சில் ஒரு சிஸ்டரை நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். చాలా రోజుల క్రితము మా సంఘములో ఒక సిస్టర్ని నేను గమనిస్తూ ఉండేవాడిని. என்னுடைய வீட்டில் நான் இருக்கும் பொழுது, నా ఇంట్లో నేను ఉన్నప్పుడు என்னுடைய வைஃப் கிட்ட சில விஷயங்கள் எல்லாம் பேசினாங்க. నా భార్యతో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేది ఆవిడ. அது அந்த ஸ்பிரிட்டை நான் டிசர்ன் பண்ணேன். నేను ఆత్మను గ్రహించాను. దట్స్ ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాసిపింగ్ అండ్ బ్యాక్ బైటింగ్. అది అక్కడ మాటలు ఇక్కడ మాటలు చెప్పే పుకార్లు చెప్పే ఒక ఆత్మ అది. அந்த ஸ்பிரிட்டை நான் டிசர்ன் பண்ணிட்டேன். దాన్ని నేను గ్రహించగలిగాను, వివేచించగలిగాను. என் వైஃப் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. నా భార్య కూడా నాతో చెప్పింది. see this sister நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். ఈ సిస్టర్ తో నేను చాలా సార్లు చెప్పాను. ஒரு గాసిపింగ్ స్పిరిటోட ஒரு பேக் பைட்டிங் స్పిరిటோட என்கிட்ட பேசாதீங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ఆ పుకార్లో ఒక ఆత్మతో నాతో మాట్లాడొద్దు అని నేను చాలా సార్లు చెప్పాను. இந்த சிஸ்டர் கேட்கல. ఆ సిస్టర్ వినలేదు. அது உடனே என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. అప్పుడు నాతో చెప్పారు. మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ க்கு அப்புறம் ஒரு காரியத்தை நான் செஞ்சேன். చాలా సార్లు తర్వాత నేను ఒక విషయం చేశాను. అవుట్ ఆఫ్ లవ్, ప్రేమతో. అవుట్ ఆఫ్ లవ్, ప్రేమతో. సిస్టర్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్. సిస్టర్ దయచేసి ఇక్కడికి రండి. நீங்க உட்காருங்க. దయచేసి కూర్చోండి. நீங்க இந்த சிஸ்டர் குறித்து என் வைஃப் கிட்ட நீங்க பேசுனீங்க. ఈ సిస్టర్ గురించి నా భార్యతో మీరు మాట్లాడారు కదా. அப்படியே நீங்க உட்கார்ந்துங்க. మీరు అలాగే కూర్చోండి. அப்படின்னு என்னுடைய ஃபோன் எடுத்தேன். అప్పుడు నేను ఫోన్ తీశాను. அந்த பர்టిక్యులర్ సిస్టర్ட்ட நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன். நான் ఫోన్ తీసి ఆ సిస్టర్కి ఫోన్ చేసి పలానా సిస్టర్ మీ గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నారని ఫోన్లో చెప్పేశాను. சிஸ்டர் உங்களை குறித்து தி சிஸ்டர் இந்த ஒரு பேரை சொல்லி என் ஒய்ஃப்ட்ட என்னென்ன மேட்டர் எல்லாம் பேசினாங்க. సిస్టర్ మీ గురించి ఈ పలానా సిస్టరు నా భార్యతో ఇలాంటి మాటలు చెప్తుంది అని ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను. நீங்க அதை அப்படியே என்னங்கிறத அப்படியே கேட்டுங்க. நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிங்க. இந்தாங்க சிஸ்டர், அவங்கள்ட்ட பேசுங்க. அப்படி போனை கொடுத்தாச்சு. ఏ విషయం మీరు ఈ సిస్టర్ని అడగండి అని చెప్పేసి ఆ సిస్టర్ని పిలిచి ఆ సిస్టర్కి ఫోన్ ఇచ్చి మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోండి అని చెప్పాను. వణికిపోయింది ఆవిడ. பேசணும். అప్పుడు మాట్లాడారు.
see என்னுடைய வீடு வந்து இந்த குப்பையெல்லாம் அள்ளி கொட்டுறதுக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து டஸ்ட்பின்லாம் கிடையாது. బయట నుంచి వచ్చే చెత్త అంతా వచ్చి మా ఇంట్లో పడేయడానికి నా భార్య ఏమి చెత్త కుప్ప కాదు. நீங்க எல்லாம் கொண்டு வந்து கொட்டுறதுக்கு నువ్వు వెళ్ళి పోయొద్దు, చెత్త వేయొద్దు. நீங்க ஏதாவது வாமிட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா నువ్వు ఎక్కడైనా వాంతి చేసుకోవాలనుకుంటే ஏன் மேல வாமிட் பண்ணுங்க, నా మీద వాంతి చేసుకో. அதை எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணி எனக்கு தெரியும். అది ఎలాగా దాన్ని నేను చెయ్యాలో నాకు తెలుసు. என் ஒய்ஃப்ட்ட போய் வாமிட் பண்ண கூடாது. వెళ్ళి నా భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు వాంతి చేసుకోవద్దు. இனி ஒரு முறை நீங்க வாமிட் பண்ண மாட்டீங்கல்ல? ఇంకొకసారి నువ్వు వాంతి చేసుకోవు కదా. ஓகே, ரெண்டு பேரும் சிஸ்டர் பேசிங்க, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోండి సహోదరులు అని చెప్పాను. முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். అంతే, అక్కడితో ఆగిపోయింది, ఫినిష్ అయిపోయింది. அந்த சர்ச்சில் அந்த சிஸ்டர் இருக்காங்க, சர்ச்சில் இருக்காங்க. ఇప్పుడు సంఘంలో ఉన్నారు ఈ సిస్టర్. ఇంకా she has learned that lesson. చాలా మంచి పాఠం నేర్చుకున్నారు ఆవిడ. நான் கைக்குள்ளாத நான் பேசுறதே இல்ல. నేను చేయనిది నేను చెప్పట్లేదు. நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணனோ என்ன செஞ்சதோ அதான் சொல்றேன். నేను దేన్ని ఎదుర్కొన్నానో దేన్ని చేశానో అదే చెప్తున్నాను. yes we are living before the consuming fire. ఎందుకంటే దహించే అగ్ని ముందు మనం నివసిస్తున్నాం. நம்ம வீட்ல ஃபயர் இருக்கணும், holy fire இருக்கணும். మన ఇంట్లో పరిశుద్ధ అగ్ని ఉండాలి. ஒரு அங்க gossiping, full of gossiping and backbiting முடிச்சிட்டு இங்க சர்ச்சுக்கு வருவோம்னு வெச்சுக்க, పక్కా ఫ్యూస్ బల్బ్స్ அவங்க எல்லாமே. బయట వెళ్ళి అక్కడ పుకార్లు చెప్పుకుని అది చేసి ఇది చేసి తర్వాత చర్చికి వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే మాడిపోయిన బల్బులు అంటాడు. அப்புறம் எங்க பத்ராச்சலம் சர்ச் வந்து glorious shining light அப்படி நிக்க முடியும்? అలా ఉంటే భద్రాచలం చర్చి ఎలాగా ప్రకాశించే లైట్ కింద ఉండగలదు? எஸ், இப்படிதான் வாசிக்கிறோம். అదే మనం చదువుతున్నాం. கை காலையில மார்னிங் நம் రైచియస్నెస్ మనీ మ్యాటర్స్ గురించి మనం ధ్యానించాం. ఉదయ కాలం ముందు మన బ్రదర్స్ మీటింగ్ లో నీతిగా సంపాదించుకోవడం ఎలాగా డబ్బు గురించి మనం ధ్యానించాం. நம்மளுடைய எல்லா பண காரியத்திலும் ரைச்சியஸ்னஸ், ஹோலினஸ். ధనం విషయంలో పరిశుద్ధత ఉండాలి, నీతి ఉండాలి. நம்ம செவியை அடைத்துக் கொள்றோம், మన చెవులు మూసుకోవాలి, நம்ம கண்களை நாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம், మన కళ్ళను మూసుకోవాలి. சோ இதான் பட்சிக்கிற கன்சியூம் ஃபயருக்கு முன்பாக பிழைக்கிறது. ఇది దహించి అగ్ని ముందు నివసించడం అంటే. இப்படிதான் நம்ம வெளியில வீடுகளில் பிழைக்கிறோம், இப்படிதான் நம்ம சர்ச்சில் இருக்கோம். ఇదే విధంగా మన ఇంట్లో నివసించాలి, అదే విధంగా సంఘంలో నివసించాలి. எஸ், அப்ப சர்ச்சில் సియోన్లో என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கன்சியூமிங் ஃபயர் இருக்கணும். அங்க అప్పుడు సియోనులో అంటే సంఘంలో ఏమి ఉండాలంటే దహించు అగ్ని ఉండాలి. எஸ், ద ஃபயர் உடைய செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். అది అగ్నిలో ఉన్న రెండో అంశం ఇది. ఫైర్ உடைய థర్డ్ ఆస్పెక్ట్. ఈ అగ్నిలో ఉన్న మూడో అంశం చూద్దాం. ఫైర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఫెలోషిప్. ఈ యొక్క ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్ని. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம் ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ 4. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం చూద్దాం. ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం మనం చూద్దాం. ఓకే. ఏ మానవుడును దేవుడిని ఎప్పుడు చూచి ఉండలేదు, ஒருவரும் ஒரு காலும் தேவனை கண்டதில்லை. ఏ మానవుడు ఎప్పుడు దేవుని చూచి ఉండలేదు. ఓకే, ஒருவர் உள்ளே வருகிறார்கள். இப்ப ఒకతను లోపలికి వస్తున్నాడు. మనం ఒకరిని ప్రేమించిన ఎడల దేవుడు మన యందు నిలిచి ఉండును. அவங்க என்ன சொல்லணும்? ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చే వాళ్ళని ఏం చెప్పాలి? இந்த வேர்ஸ் நான் எப்படி வாசிக்க விரும்புகிறேன், ఈ వచనాన్ని ఏ విధంగా నేను చదవాలి అని నేను కోరుకుంటున్నానంటే. ఓకే, one minute I want to connect these two verses. ఈ రెండు వచనాల్ని నేను కలుపుతాను, ఒక్క నిమిషం. இந்த వెర్సెస్ వచ్చుకో. ఈ వచనాన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 14. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము. நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சதா, మనం ఇంతకు ముందు చదివిందే. இந்த ரெண்டு வெர்சஸையும் நான் ஒண்ணா சேர்த்து படிப்போம். ఈ రెండు కలిపి చదువుదాం. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 14, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము verse 24 and 25. 24-25. அதாவது ஒரு அவிசுவாசியோ, ఇప్పుడు ఎవరైనా ஒரு అన్బిలీవర్, ఒక అవిశ్వాసి లోపలికి వచ్చిన அது கல்லாத ஒருவன், ఉపదేశం పొందిన వాడు లోపలికి వస్తాడు, அல்லது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ரெண்ட், బంధువో లేకపోతే స్నేహితుడో உள்ளே வரும்பொழுது, లోపలికి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, అదే இங்க வாசிப்போமா? ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 John 4:12. మొదటి యోహాను 4:12 చూద్దాము. ఇప్పుడు அங்கே உள்ளே வருகிறவர்கள் தேவனை ஒரு காலம் என்ன செஞ்சதில்லை, கண்டதில்லை. లోపలికి వచ్చే వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుడిని చూసి ఉండలేదు. వాళ్ళు தேவனை குறித்து ஒரு அறிவுமே கிடையாது. దేవుడి గురించి ఒక గ్రహింపు కూడా లేదు. எல்லாம் ஐடல் வர்ஷிப்பர்ஸா இருக்காங்க. వాళ్ళందరూ విగ్రహారాధకులై ఉండొచ్చు, எல்லாம் இருள்ல இருக்காங்க, వాళ్ళందరూ చీకట్లో ఉండొచ్చు. அப்படிப்பட்ட பீப்புள் உள்ளார வராங்க. అటువంటి వారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు, உள்ளே வரும்பொழுது, లోపలికి వచ్చినప్పుడు நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூறுகிறபடியால், మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్న ఎడలా, என்ன லவ்விங்கா இருக்காங்க, మనం అంతా ప్రేమగా ఉంటాం అన్నమాట ఒకరితో ఒకరము. இங்க பார்ஷியாலிட்டியே இல்லையே, ఇందులో పక్షపాతమే లేదే. இங்க படிச்சவங்க லிட்ரேட் பீப்புள், இல்லிட்ரேட் பீப்புள் அப்படிலாம் இல்லையே. ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు అనే వ్యత్యాసం లేదే. புவர் அண்ட்
ரிச் பீப்புள் அப்படிங்கறதான ஒரு காரியம் இல்லையே. ఇక్కడ ఐశ్వర్యవంతులు దరిద్రులు అనే విషయమే లేదే. సోషల్ స్టేటస్, ఎకనామికల్ స్టేటస్ல ஒரு డిఫరెన్స్ இல்லையே. సామాజిక స్థాయి స్థితిని వాళ్ళు చూడట్లేదే. எவ்வளவு లవ్వింగ్ இருக்காங்க, ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారు அப்படின்னு பார்த்து అలా వాళ్ళు చూసి மெய்யாகவே தேவன் இவர்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று அறிக்கையிடுவார்கள். నిజముగా దేవుడు వీరి యందు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అర్మేనోడు ద ఫైర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఫెలోషిప్. ఇదే ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్ని. நாம் உலகத்துக்கு என்ன சொல்லப்படுவோம் அப்படின்னா, మనం లోకమునికి ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే, పోయి పారుங்க, భద్రాచలం సిఎఫ్సి పోయి పారుங்க, వెళ్ళి చూడండి, భద్రాచలం సిఎఫ్సి సంఘమునికి వెళ్ళి చూడండి, సారపాక్లో పోయి పారుங்க, సారపాకలకు వెళ్ళి చూడండి, పోయి హైదరాబాద్ లో పోయి పారుங்க, హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చూడండి. See, they love one another. వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఏ విధంగా ప్రేమించుకుంటారో చూడండి. So such a wonderful fellowship among the families. నాడు కుటుంబాల మధ్యలో ఎంత గొప్ప సహవాసం ఉందో చూడండి. No jealousy, no envious spirit among them. ఎవరి మీద అసూయ లేదు, కోపములు లేవు, No competition. ఎవరి మధ్య పోటీతత్వము లేదు. எவ்வளவாய் அவர்கள் அன்பு கூறுகிறாங்க, நீ மன்னிக்கிறான், ஒருவர் எவ்வளவு மன்னிக்கிறாங்க. ఒకరికొకరు ఎలా క్షమించుకుంటున్నారు, ఎలాగ ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఓ இதுக்கு முன்னால நம்ம we don't know anything about God. ఇంతకు ముందు దేవుడు అంటేనే మాకు తెలియదు. நான் அந்த சர்ச்சுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. సంఘమునకు వెళ్ళిన తర్వాత, చర్చికి వెళ్ళిన తర్వాతే నాకు ఓ తెలిసింది. God is love. దేవుడు ప్రేమయ్య ఉన్నాడు. இந்த சர்ச்சுக்கு போனதான் தெரியுது God is light அப்படின்ட்டு. సంఘమునకు వెళ్ళిన తర్వాతే తెలిసింది దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడని. God's holiness, God's love இந்த சர்ச்சுக்கு போனதான் தெரியுது. ఈ సంఘమునకు వెళ్ళిన తర్వాతే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో, ప్రేమ అంటే ఏంటో అప్పుడు తెలిసింది. Yes. అవును. அந்த love of fire and fellowship நமக்கு வேணும் பிரியமானவர்களே. అటువంటి ప్రేమ సహవాసం అనే అగ్ని మనకు అవసరం ప్రియమైన వారలారా. இத ப்ராஃபட் எசையா எப்படி பார்த்தாருன்னா, ஒரு அவருடைய ஒரு விஷன்ல பார்த்த காரியத்தை பார்க்கறோம். యెషయా, ప్రవక్త అయిన యెషయా దీన్ని ఏ విధంగా చూశాడంటే, ఆయన దర్శనంలో ఒకటి చూశాడు. Yes, this is beautiful sight. ఇది చాలా అందమైన దృశ్యము అని తను చూశాడు. Isaiah chapter 11. యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము, நல்ல wonderful chapter. చాలా అద్భుతమైన 11వ అధ్యాయము. Isaiah chapter 11 యెషయా గ్రంథము 11వ అధ్యాయము verse 6ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 11:6. This a fellowship among the different characters எப்படிலாம் இருக்கு பாருங்க. వేరు వేరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఉన్న సహవాసము ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి. తోడేలు గొర్రెపిల్ల యొద్ద వాసము చేయును, చిరుతపులి మేకపిల్ల యొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమ సింహమును పెంచబడిన కోడియు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. 7. 7వ వచనము, ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును, వాటి పిల్లలు ఒక చోటనే పండుకొనును, ఎద్దు మేయునట్లు సింహము గడ్డి మేయును. 8. పాలకుడుచు పిల్ల నాగుపాము పుట్ట యొద్ద ఆటలాడును, మిడనాగు పుట్ట మీద పాలు విడిచిన పిల్ల తన చెయ్యి చాచును. Yes, இந்த தீர்க்க தரிசனம் இனி வருகிற நாட்களில் நிறைவேற போகிறதான தீர்க்க தரிசனம். ఇది రానున్న దినముల్లో నెరవేరబోచున్న ప్రవచనం ఇది. Yes. అవును. எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆக போகுது. ఇదంతా నిజం అవ్వబోతుంది. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அரசாட்சியில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நடக்க போகுது. యేసు ప్రభు వచ్చి ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ జరగబోతున్నాయి. அதனுடைய ఫోర్త్ టేస్ట్ எங்க இருக்கு அப்படின்னா சர்ச்சில் இருக்கு. దాని ముందు రుచి ఎక్కడ చూడగలం అంటే సంఘములో చూడగలం. Yes, we can experience that fourth taste of that. ఆ ముందుగా ఆ రుచిని మనం సంఘములోనే చూడగలం. different people இருக்கலாம். వేరే వేరే వ్యక్తులు అవ్వచ్చు. Yes, ஆனால் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு fellowship அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళ మధ్య మంచి సహవాసం ఉంటుంది. முற்காலத்துல ஓனாயா இருக்கலாம், புலியா இருக்கலாம், சிங்கமா இருக்கலாம். ఒక కాలంలో మనం తోడలై ఉండొచ్చు, చిరుతపులై ఉండొచ్చు, లేకపోతే సింహమై ఉండొచ్చు, கரடியா இருக்கலாம், లేకపోతే దూడై ఉండొచ్చు, விரியன் கட்டுவிரியனா இருக்கலாம், ఆవులై ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎద్దు అయి ఉండొచ్చు. எல்லாம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, అన్ని ఏమైనాయి అంటే by the power of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ సహాయం, spirit of love, ఆ పరిశుద్ధమైన అగ్ని ఆత్మతో எல்லாம் ஏகமாய் கூடி இருக்கிறார்கள் அர்த்தம். అందరూ కూడుకున్నారు అని దాని అర్థం. இதான் fourth taste. ఇదే ముందుగా రుచి. அதை நம்ம சர்ச்சிலே நாம் என்ன செய்யலாம், అది సంఘములోనే మనం ఏం చేయగలం. இத பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ఇది చూడగానే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బ్యూటిఫుల్ సైట్, మార్వెలస్ సైట్. ఇది ఒక వింతైన దృశ్యం కింద ఉంటుంది. உண்மையிலே இப்படி ஒரு காட்சியை நான் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவோம், ఈ విధంగా ఇటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూసామంటే మనం ఏం చెప్తాం, what a marvelous sight. ఎంత అద్భుతమైన దృశ్యం ఇది. அந்த ஃபயர் புஷ், burning ஃபயர் புஷ் பார்த்தோம்ல, అక్కడ మండుచున్న పొదను మనం చూసాం కదా, மோசஸ் சொன்னது போலதான், మోషే చెప్పినట్లుగా ఇట్స్ a marvelous sight. ఇది ఒక వింతగా ఉంది. இதை எங்க அனுபவிக்கலாம்னா சர்ச்சில நம்ம அனுபவிக்க முடியும். ఈ వింతను మనం ఎక్కడ అనుభవించగలం అంటే సంఘములో దాన్ని అనుభవించగలం. இது
இது லிட்டரலா சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ఇది నిజముగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అలా చెప్పబడినా కానీ பின்னால நான் வாசிக்கிறோம். దాని తర్వాత మనం చూస్తున్నాం. இந்த verses-ஓட நான் முடிக்கிறேன். నేను ఈ వచనంతో ముగిస్తాను. Verse 13 13వ వచనము and 13 and 14. 13 14 எப்ராயிம் பொறாமை நீங்கும், ఎఫ్రాయిముకున్న మత్సరము పోవును, யூதாவின் சத்துருக்கள் యూదా విరోధులు నిర్మూలమగుదురు. அந்த எப்ராயிம் யூதாவின் மேல் பொறாமையாகிறான். ఎఫ్రాయిము యూదా యందు మత్సరపడడు. யூதா எப்ராயிமை துன்பப்படுத்தப்படான். యూదా ఎఫ్రాయిమును బాధింపడు. See, one is southern part, other one is northern part. ఒకటి దక్షిణ ప్రాంతం, ఒకటి ఉత్తర ప్రాంతము. ஒன்னு யூதேயா, இன்னொன்னு இஸ்ரேல். ఒకటి యూదా, ఇంకోటి ఇశ్రాయేలు. எல்லாமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான். అందరూ దేవుని బిడ్డలే. ஓகே, யூதா எப்ராயிம் யூதாவின் மேல் பொறாமையாகிறான். ఎఫ్రాయిము యూదా మీద మత్సరపడుతున్నాడు. யூதா எப்ராயிமை துன்பப்படுத்தான். యూదా ఎఫ్రాయిమును బాధిస్తున్నాడు. ఓ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్. ఇప్పుడు చూడండి கீழே see దాని తర్వాత verse 14 14లో మనం చూస్తే அவர்கள் இருவரும் ஏகமாய் கூடி వారిరువురు ఏకీభవించి யார் அடிக்கிறாங்க அப்படினா ఎవరిని దోచుకుంటున్నారంటే பிலிஸ்தீர்கள் மேல் பாய்கிறார்கள். ఫిలిష్తీయులను దోచుకుంటున్నారు. ஏதோமின் மேலும் மோவாபின் மேலும் அம்மோன் புத்திரர்கள் மேலும் அவர்கள் கை போடுகிறார்கள். ఏదోమును మోయాబును ఆశ్రయించుకుంటున్నారు. అమోరయేలు వారికి లోబడుతున్నారు. எஸ், இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணாயிட்டாங்க. ఇప్పుడు ఒకరు మత్సర పడకుండా ఒకటైపోయారు. அவங்களுக்குள்ள என்ன கிடையாதுன்னா వాళ్ళ మధ్య ఏం లేదండి, பொறாமையும் கிடையாது, சத்ருவும் கிடையாது. మత్సరము లేదు, శత్రుత్వం లేదు. இவர்கள் ஏகமாய் யார் அடிக்கிறாங்கன்னா சத்ரு அடிக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఏకీభించి ఏం చేస్తున్నారంటే శత్రువుని దోచుకుంటున్నారు. பிரியமானவர்களே, இதான் ஏசாயா சாப்டர் 11. ఇదే యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయం. நாம் ஒருவருக்கொருவர் நம்மளுடைய ஐக்கியம் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா మనం ఒకరికొకరి మధ్యన ఐక్యత ఏ విధంగా ఉండాలి? இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியம் இருக்கும் பொழுது ఇటువంటి ఐక్యత మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు பொறாமையே கிடையாது. మనకి ఇంకా ఒకరి మీద ఒకటి అసూయ ఉండదు. ஒருவர் மேல் ஒருத்தர் பொறாமையா இருக்க கூடாது. ఒకరి మీద ఒకరికి అసూయ ఉండదు. அது எக்கனாமிக்கல குறித்ததான காரியமா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸா இருந்தாலும் சரி. వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిని చూసి అసూయ ఉండదు, ఆత్మీయ స్థితిని చూసి అసూయ ఉండదు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వాళ్ళారా, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பிரிட் நம்ம இடத்துல இருக்கணும். ఇటువంటి ఆత్మ మనలో ఉండాలి. జార్జ్ ముల్లర్ குறித்து ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். జార్జ్ ముల్లర్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. జార్జ్ ముల్లర్ గారు ஆர்ஃபன்ஸ்க்குலாம் ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்ஃபன்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. ఆయన అనాథలకు తండ్రి అని మనం ఆయన గురించి చెప్తారు. 1832 1832వ సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ல బ్రిస్టల్ அவர் మినిస్ట్రీ செய்திருந்த நாட்கள்ல, ఇంగ్లాండ్ లో బ్రిస్టల్ అనే ప్రాంతంలో ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న రోజుల్లో, அவர் ஆர்ஃபனேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால, ఆయన అనాథాశ్రమం ప్రారంభించడానికి ముందుగా జార్జ్ ముల్లరుடைய డిజైర్ என்ன அப்படினா, జార్జ్ ముల్లర్ గారి ఆశ ఏ విధంగా ఉందంటే, நல்ல ப்ரீச் பண்ணணும், நல்ல ப்ரீச்சரா இருக்கணும் அப்படின்னு. నేను గొప్ప బోధకుడిని అవ్వాలి, మంచిగా బోధించాలి. அவருடைய இன்னொரு கோவர்க்கர், ఆయనతో పనిచేసే ఇంకో సహోదరుడు హెన్రీ క్రైక్ అని అతను, அவர் ரெண்டு பேரும் கோவர்க்கர்ஸ். వాళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేస్తారు. ஹென்ரி கிரைக் பேசினார்னா, ப்ரீச் பண்ணார்னா, హెన్రీ క్రైక్ గారు బోధించారు అంటే கிளாசிக் ப்ரீச்சிங், అంటే అద్భుతమైన ప్రసంగం అది. எல்லாரும் அவர் மேல என்னவா இருப்பாங்க, விருப்பப்படுவாங்க. అందరూ ఆయన ఎంతో మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ஆனால் జార్జ్ ముల్లருக்கு அந்த ப்ரீச்சிங் கிஃப்ட் அவர்கிட்ட கிடையாது. కానీ జార్జ్ ముల్లర్ గారికి ఆ విధంగా బోధించే వరము లేదు. அதனால అందుకని అన్నోయింగ్లీ அவர் மேல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஹென்రీ கிரைக் மேல ஒரு விதமான என்வியஸ் ஸ்பிரிட் வளர்ந்துடுச்சு. తెలియకుండా ఏమైందంటే, హెన్రీ క్రైక్ గారి మీద కొంచెం మత్సరము ఆయనకి ప్రారంభమైంది. அதனால சந்தோஷமா இருக்க மாட்டார். అందుకని సంతోషంగా లేరు. ஒரு அவருடைய கண்ணெல்லாம் அந்த ஒரு என்வியஸ் ஜெலசி ஐஸ் தான். ఇప్పుడు ఆయన కళ్ళు అన్ని అంత అసూయతో నిండుండే. நான் அவருடைய லைஃப்ல இருந்து படிச்சது, ఆయన జీవితంలో చదివింది. he himself testified among the believers. ఆయన అనేక మంది విశ్వాసుల మధ్యలో జార్జ్ ముల్లర్ గారే సాక్ష్యం ఇచ్చిన విషయం ఇది. ஆண்டவரே, ఉన్నதமான ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஹென்ரி கிரைக் மேல நான் ஏன் பொறாமையா இருக்கணும்? ప్రభువా, నీ దేవుని బిడ్డ అయిన హెన్రీ క్రైక్ గారి మీద నాకెందుకు అసూయ ఉండాలి? அப்ப ஆண்டவர் அவரோடு கூட பேசினார். అప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడారు. జాన్ 30 ல இருந்து, జాన్ చాప్టర్ 3 அதுல இருந்து பேசினார். యోహాను సువార్త 33వ అధ్యాయం నుంచి దేవుడు మాట్లాడారు. జాన్ ద బాప్టిస్ట్ குறித்ததான காரியம், బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను గురించి ఆ విషయము. జాన్ బాప్టిస్ట్ జీసస్ மேல ఎన్వి பண்ணல. ఈ బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను యేసు ప్రభువుని చూసి అసూయ పడలేదు, మత్సర పడలేదు. పరத்திலிருந்து ஒன்று கொடுக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். పరలోకం నుంచి ఒకరికి ఇవ్వబడితే తప్ప ఎవరు ఏది పొందుకోలేరు. இந்த வார்த்தை தான் அவர் டெலிவரி பண்ணிச்சு. ఆ వాక్యమే ఆయన విడుదల చేసిన జార్జ్ ముల్లర్ గారిని. ஓ, ஹென்ரி கிரைக்கு உண்டான அந்த கிஃப்ட் பரத்திலிருந்து ஒன்று கொடுக்கப்படலைன்னா அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. హెన్రీ గారికి ఉన్న ఆ వరము పరలోకం నుంచి ఇవ్వబడకపోతే ఆయన పొందుకోలేడు. ముల్లర్
உனக்காக நான் ஒரு காரியத்தை அசைன் பண்ணிருக்கேன். జార్జ్ ముల్లర్, నీకంటూ నేను ఒక విషయమును నేను నీ కొరకు ఉంచాను. இந்த கிஃப்ட் ஹென்றி கிரைக்கு நான் அசைன் பண்ணிருக்கேன். ఈ వరమును హెన్రీ క్రెగ్ గారికి ఇచ్చాను. நான் தானே கொடுத்திருக்கேன். నేనే కదా ఇచ్చింది. உனக்கு ஏன் இந்த ஜெலசி? నీకెందుకు అసూయ? இந்த வார்த்தை கிடைச்ச உடனே ఆ విషయం తెలియగానే தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டார். తను శుద్ధీకరించుకున్నారు. பப்ளிக்கா கன்ஃபஸ் பண்ணார். వెళ్ళి బహిరంగంగా ఆయన ఒప్పుకున్నారు. அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டார். దాని నుంచి విడుదల పొందారు. அதற்கு பிறகுதான் దాని తర్వాత தேவன் இந்த மினிஸ்ட்ரி அவர்களுக்கு கொடுத்தார். దేవుడు ఈ అనాథల మధ్యలో ఆయనకి పరిచర్యను ఇచ్చారు. உங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன். మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి చెప్తున్నాను. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, நமக்குன்னு தேவன் என்ன அசைன் பண்ணிருக்காரோ அந்த ஓட்டத்துல நான் ஓடணும். దేవుడు మన కొరకు ఏది నియమించారో ఆ పరుగు పందెంలో మనం పరిగెత్తాలి. என்விஸ் ஸ்பிரிட் நமக்கு இருக்க வேண்டாம். ஜெலசி இருக்கவே வேண்டாம். మన మధ్య అసూయ ఉండకూడదు. அப்படின்னு நம்மை நாமே கெடுத்துக்கொள்வோம். అలా అంటే మనమే నాశనం చేసుకుంటాం. நம்ம அழிச்சிருவோம். మనమే బాధించుకుంటాం. எஸ், இப்படி எப்ராயிம் ஜூடா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பிலிஸ்தீன்ஸ் அம்மோனியர்களை அடிக்க முடியும். அவர்கள் ఎఫ్రాయిము యూదా ఇద్దరు కూడినప్పుడు ఫిలిస్తీన్లని అమోరీయులను వాళ్ళు జయించగలిగారు. சோ அப்படிப்பட்ட அன்பின் அக்கினி நம் மத்தியில் இருப்பதாக. అటువంటి ప్రేమ అగ్ని మన మధ్య నిలుచును గాక. பரிசுத்த அக்கினி, ஹோலி ஃபயர் நம் மத்தியில் விழுவதாக. పరిశుద్ధమైన అగ్ని మన మధ్య ఉండును గాక. ప్రొఫెటికల్ ఫైర్ నమ్మ మధ్యలో విழுவதாக. ప్రవచన అగ్ని మన మధ్య ఉండును గాక. ஜெபம் பண்ணுவோம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. பரிசுத்த பிதாவே, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, எங்களுடைய எல்லா ஆந்திரா தெலுங்கானா சபைகளிலே మా ఆంధ్ర తెలంగాణ సంఘములన్నిటిలో உம்முடைய அக்கினியை போட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ఈ అగ్నిని వేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ஒவ்வொரு ஃபேமிலிஸ்ல உம்முடைய அக்கினி விழுவதாக. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నీ అగ్ని దిగనివ్వండి. ஒவ்வொரு சண்டே மீட்டிங்ஸ் ஆண்டவரே ప్రొఫెటికల్ అటెన్షన్స్ இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ప్రతి ఆదివారపు కూడికల్లో ప్రవచనంతో కూడిన మాటలు మీరు దయచేయండి. தேவன் மெய்யாகவே ஸ்தல சபையில் இருக்கிறார் என்பதை ஜனங்கள் அறிக்கையிடட்டும் ஆண்டவரே. దేవుడు నిజంగా ఈ స్థలంలో ఉన్నాడని మనుషులు గ్రహించినట్లుగా చేయండి. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்தம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పరిశుద్ధమైన అగ్ని దయచేయండి. தேவனுடைய அன்பும் ஐக்கியமும் சபையிலே நிலைத்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே. దేవుని ప్రేమ ఐక్యత సంఘములో నిలిచి ఉండేటట్లుగా చేయండి. உள்ளே வருகிறவர்கள் இயேசுவினுடைய ஜீவனத்தை பார்க்கட்டும். లోపలకు వచ్చి వారు యేసు యొక్క జీవమును చూసినట్లుగా చేయండి. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.